Welcome to the Paisa Podcast by Nepali Paisa. This show is powered by Smart Wealth Pro. If you're a trader or an investor like me in Nepal's stock market, Smart Wealth Pro provides you all the tools that you require to analyze companies listed in Nepal's stock market. In fact, when you start out, they even provide you 1 week's free trial. So go out and try it. This series is called Stock Market Investor Series. Welcome to the Paisa Podcast by Nepali Paisa. आज हामीसँग हुनुहुन्छ Ashish Raj Pandey, and Ashish, he's the head of fund management at NMB Capital. Ashish ji, welcome to the podcast. Thank you, Arpanji. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. Okay. I don't think so you've done this before. Have you come out to public forum, any newspaper, अथवा कुनै podcast, press, केमा आउनु भएको छ? This is the first time. In fact, I don't discuss investments with anybody outside my institution. So with my board of directors, my supervisors, especially with colleagues, I discuss investments with only them. Yeah. त्योभन्दा बाहिर चाहिँ we don't discuss. Correct. Okay, so actually few weeks back we had approached Dipesh ji, the CEO of NMB Capital, and we told him, would you want to come to this podcast, because we're trying to build a podcast where investors can actually different type of viewers can actually see how investment is done in Nepal. So he recommended your name, saying that Abo, it's high time that CEOs bhanda pani there are good investment managers in these firms. Unihharu chai highlight hune bela bhayo bhanera, and then that's when we actually got to approach you. Yeah, that's a good recognition from my boss. Yeah, and actually he's one of the few people in Nepal ko yo jun fund management industry sir. He actually is one of those few people who's humble and who's actually working towards the development of this. And so I have very high regards for Dipesh ji, especially in this industry. Right? Okay, so when we're talking about you, I actually want to get started from a little before, right? So can you tell us a little bit about your education? कहाँबाट सुरु गर्नुभयो, के पढाइ गर्नुभएको थियो भनेर? I did my bachelor's from Kathmandu College of Management, Kwarko, 2004-2008 मा. त्यसपछि चाहिँ I took 1 year's break. Yeah. त्यतिखेर चाहिँ I got into stock market, अलि IPO हरूमा इन्भेस्ट गर्न थाले. त्यतिखेर बजार चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको थियो. अनि त्यो all time high तिर 1175 तिर. त्यतिखेर चाहिँ बिस्तारै बुल मार्केट राइज हुँदै थियो. पिस प्रोसेस सकिसकेपछि चाहिँ एउटा बजारले एउटा वेभ लिएको थियो. त्यतिखेर चाहिँ आइपिओहरू बढ्न थाले. त्यसपछि चाहिँ आफ्टर द्याट इमिडिएटली आई वेन्ट फर माई मास्टर्स. मैले एआइटीमा चाहिँ 2011 मा चाहिँ ग्रेजुएट भएँ. 2000. Did you just go for masters कि ब्रेक कतै जबहरू गर्नु? बिचमा आई डिडन्ट डु एनी जब. म चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ फ्रम बिजनेस ब्याकग्राउन्ड. मेरो बुवाको चाहिँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री थियो. एन्ड आई thought I would not take a job, I would work by myself. But after this, 2004 मा चाहिँ यो कोटा सिस्टम चाहिँ थियो, यो जेनरल अग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ थियो. सकिसकेपछि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ यो कोटा सिस्टममा जुन अर्डर्सहरू आउँथ्यो गभर्मेन्टको त्यो बन्द भयो. अनि त्यसपछि स्लोली त्यो गभर्मेन्ट इन्डस्ट्री एज अ होल बिस्तारै कम डाउन. अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई जब चाहिँ कहिले पनि गर्नु मन थिएन. अनि त्यही इनिसियली त्यो सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरिरहेको थिएँ. अनि आई थट दिस वुड मेक मी मनी भनेर. अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट आई वेन्ट टु डु माई एनबिए 2009-2011 मा. आई डिड इन एआइटी ब्याङ्कक. And after that you returned. Okay. Yeah. So coincidentally, the year you left KCM is the year I joined KCM. So I'm like 2008 to 2012 batch, right? Okay. So after your MBA, did you think of getting a job? Because a few of my friends, after they finished their MBA in Thailand, they actually enter the job market there. So did you have that option? Or did you think that in Nepal Parket, I'll do a business or I'll enter the job? So how did it work out for you? So it was a coincidence. I came back. खासमा म चाहिँ तीनै अब एउटा जब गर्छु. In fact, my dad used to tell that नेपालमा इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीमा मान्छेहरू छैन. त्यतिखेर त थाइल्यान्डमा त इन्डस्ट्री अलिकति बनिसकेको थियो. रिइन्स्योरेन्स वाज देयर होइन. अलिक ट्रेडको हब्बा भएर चाहिँ इन्स्योरेन्सतिर हेर्न, त्यतातिर चाहिँ अलिकति इन्स्योरेन्सको पनि मान्छे छैन, त्यतातिर हेर्नुपर्छ होला भनेर भनिराख्नु भएको थियो होइन. अनि इन 2011 द इयर आई वाज रिटर्न ब्याक होइन, मार्चतिर होला. आई युज टु प्ले बास्केटबल. मेरो एसिएल चाहिँ गयो क्या. मेरो पनि. अनि एसिएल गएपछि इट वाज भेरी पेनफुल होइन. अनि 2 months जस्तो मैले चाहिँ त्यहाँ अब त्यो रिहेबिलिटेसन गरेँ, एक्सर्साइज गरेँ, यता गरेँ उता गरेँ. त्यसपछि आई निडेड टु हेभ अ सर्जरी.
अब त्यो सर्जरी गर्नको लागि चाहिँ त्यसपछि त्यो टाइम पिरियड अनि त्यसपछिको त्यो पेनफुल एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्ने भयो अनि त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अब कोही मान्छे चाहिन्छ अब त्यो बाहिर नबस्ने बरु घरै आएर 2-3 मन्थ्सको चाहिँ ग्याप लिउँ अनि घर आएर अपरेट गरौँ भनेर अनि आई केम ब्याक बिकज अफ द्याट अनि सुन आफ्टर कमिङ ब्याक आई डिड माई सर्जरी अनि त्यसपछि त्यो रिकभर हुनु टाइम लाग्यो अराउन्ड 2-3 मन्थ्स जस्तो लाग्यो आई केम ब्याक इन जुलाई अनि इट टुक मी 2 months टु गेट ब्याक सेप्टेम्बरतिर अनि आई हेड अप्लाइड फर अ जब इन चौधरी ग्रुप अनि त्यहाँ चाहिँ आई गट अ जब एज अ फाइनेन्सियल एनालिस्ट अनि आई युज टु भ्याल्यु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स त्यतिखेर चाहिँ अब पिपिएको लाइनमा थियो एउटा दुईवटा प्रोजेक्टहरू त्यहाँ भएको अनि त्यो अल्सो हेरेन दिज आर नन लिस्टेड कम्पनी दिज आर नन लिस्टेड कम्पनी त्यतिखेरको लागि चाहिँ अब मोस्ट प्रोबेबली दे विल कम टु आइपिओ अब सुन त्यतिखेर चाहिँ अब इन्डियन एउटा कोस्टल प्राइभेट लिमिटेड भन्ने थियो दे वर लुकिङ टु इन्भेस्ट इन नेपाल सो दे वर कमिङ एज अ जोइन्ट भेन्चर अनि त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू सिमेन्ट वाज चौधरी ग्रुपको त्यतिखेर भर्खर आउँदै थियो अनि फ्यु त्यतिखेरको कामहरू गर्थेँ तर त्यो जब चाहिँ मलाई त्यसपछि आफ्टर सम टाइम चाहिँ अलिकति त्यति आई डिडन्ट इन्जोय इट अनि त्यसपछि आई ह्याड सम एक्सपिरियन्स अफ स्टक मार्केट पहिला अनि त्यसपछि स्लोली अगेन द मार्केट स्टार्टेड टु कम ब्याक आफ्टर द लोज इट मेड इन 2012 जस्तो लाग्छ मलाई 2012मा it made 292 जति थियो होला after reaching 1175 so that was a painful fall है त्यस्तो fall त अहिलेसम्म 4 times भनेको it's a lot right so 100 रुपैयाँ पिकमा छ भने you just left at 25 rupees or something at the end of it त्यो चाहिँ एकदम पेनफुलै खालको फल थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि म्युचुअल फन्ड स्टार्टेड टु कम अनि दुईवटा फन्ड्स फर्स्ट सिद्धार्थको फन्ड आएको थियो 50 करोड जस्तो त्यसपछि नोबेलको आयो 75 करोड जस्तो 60 करोडको फन्ड थियो इट इन्क्रिज विथ साइज 75 करोड अनि म्युचुअल फन्ड इन्डस्ट्री फन्ड म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री बिस्तारै आउन थाल्यो क्या अनि अलि जब्सहरू पनि ओपनिङहरू आउन थाल्यो आई रिमेम्बर अनि त्यसपछि आई अप्रोच एनएमबी दे वर लुकिङ टु बिल्ड अ टिम अनि देयर वाज अलरेडी one of my seniors भनौँ न त्यहाँ he had come back from सिङ्गापुरमा उहाँले गर्नुभएको थियो एमबिए अनि उहाँले चाहिँ एउटा बेस जस्तो चाहिँ बनाउनु भएको थियो अब हिज नेम इज अरुण घिमिरे हिज गन टु बस्टन अहिले उहाँ चाहिँ एमफिल गरेर अनि हिज डुइङ सिएफए त्यहाँ अनि हि मेड अब उहाँ चाहिँ भिबिएमा इनफ्याक्ट हि इन्ट्रोड्युस मी टु द रियल एक्सेल त्यतिखेर एक्सेल भने के हो भनेर उहाँले सिकाइदिएको होइन अनि हि ह्याड दिस डेटा बेस फ्रम 2006 देखिको अल लिस्टेड कम्पनीको डेटा अल प्राइसिङ अनि अल चार्ट सबै भिबिएमा बनाएको थियो अनि उहाँले चाहिँ कसरी चलाउने के गर्ने भनेर चाहिँ मलाई सिकाउनु भयो अनि त्यसै आफ्टर द्याट हि वाज अन अ प्रोजेक्ट बेसिस जस्तो हि वाज देयर टु बिल्ड अ टिम एन्ड हि वान्टेड टु गो टु युएस एन्ड हि वेन्ट सो एनएमबीमा चाहिँ आई वाज द ओन्ली वान after him to look after investments. We had an operations team and slowly we applied for mutual fund schemes and now we So when did you all launch the mutual fund? We launched in 2014 ma. The first one? First scheme. 2013 ma we had planned to launch. Our regulation bitchama ke fund managers also have to do their credit ratings. अब त्यतिखेर हामी फन्ड पनि छैन अनि त्यसपछि हाम्रो फन्ड म्यानेजमेन्ट एक्सपिरियन्स पनि छैन तर क्रेडिट रेटिङ चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर आयो अनि वी डिड क्रेडिट रेटिङ्स त्यसले चाहिँ अलिकति टाइम लियो अनि वी लन्च्ड इन 2014 को अगस्ततिर August. So when you were like obviously you moved back and you applied at Chaudhary Group and you did the work but you felt it wasn't right for you. त्यसपछि when you thought of joining the capital markets, right? So why did you choose NMB Capital at that point of time? Was it just like जुनमा भयो पनि इट्स ओके थियो कि यस्तो स्पेसिफिकली थिएन मलाई यो स्टक मार्केट यो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै गरि नै रहेको आइपिओहरू पनि पहिलेदेखि लगानी गरेको इनफ्याक्ट सेकेन्डरी मार्केटमा पनि इन्भेस्ट भएको अनि इनफ्याक्ट आई गट माई ह्यान्ड्स बर्न एज आई टोल्ड यु अनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ थियो तर इट्स नेसेसरी राइट ह्यान्ड्स बर्न नभइकन आई हेभन्ट मेट एनीवन हुज लर्न Yeah, it's necessary and thankfully I got it burned earlier. Yeah, with a smaller amount. With a smaller amount. Hopefully, त्यस्तो चाहिँ आउँदैन I don't get wiped out, हैन? Yeah. त्यो चाहिँ राम्रै भयो सुरुमै भयो. It was a nice experience अहिले हेर्दाखेरिमा चाहिँ. Correct. अनि NMB त्यस्तो केही थिएन. तर they were looking to build a team अनि luckily I was there. Okay, so when you started investing in Nepal त्यति बेला again I want to ask you one more question, right? So when you came back to Nepal, the market was trading around 300, 400, 300 something odd levels, man. Did you ever think this is the time to invest? Ki teti bela you think, oh, it's a risky time over it?
एउटा इन्ट्रेस्टिङ कस्तो भन्छ होइन अनि आई केम ब्याक आई अलरेडी इन्भेस्टेड इन आइपिओस आई रिमेम्बर कृषि विकास ब्याङ्कको आइपिओ आएको थियो म 2010 जस्तोमा वी आर इन्भेस्टेड त्यसमा होइन 1600 किताब जस्तो परेको थियो क्या अनि 2012 को कुरा हो होइन मार्केट अल टाइम लोतिरै थियो पैसा चाहिएको थियो किन भन्दाखेरिमा पुसमा शान्तको बेलामा थियो अलिकति त्यो डेट अब्लिकेसन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु थियो बुवासित लिएको थियो पैसा इट वाज द वर्स्ट पोसिबल टाइम टु सेल होइन अब 1.5 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ ब्याज तिर्नको लागि आई सोल्ड 1600 किता कृषि विकासको अराउन्ड 110-120 त्यो टाइममा त आई थट आई वुड नेभर एन्टर द स्टक मार्केट सबै कुरा बेचेर निस्क्यो जस्तो लागेको थियो होइन तर स्लोली भएन अगेन द मार्केट स्टार्टेड टु कम ब्याक अनि त्यसपछि हुन्छ नि त अब यो बढ्छ जस्तो छ अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड टु इन्भेस्ट अगेन अनि Okay, so you did enter after a point of time. After a point of time, okay. So when you started again, I think you mentioned like it was a boss who had all the person who was setting NMB Capital at that point of time. उहाँसँग चाहिँ सबै रिसोर्सहरू थियो stock price data यताउताहरू होइन. Apart from that, were there any other places from where you were finding these data? त्यस्तो थिएन एज फार एज आई रिमेम्बर 2008-09 चाहिँ एउटा वेबसाइट थियो अहिले छैन यो नेपाल सेयर मार्केट .com भन्ने त्यसले चाहिँ एनुअल रिपोर्टहरू फाइनेन्सियल्सहरू राख्थ्यो त्यतिखेर 2008-09 चाहिँ एनुअल रिपोर्ट फाइनेन्सियल्सहरू पाउनै गाह्रो हुन्थ्यो क्या अनि दे यो ज्याम टेक्नोलोजिज भन्ने पनि थियो 2008-09 दे एउटा यो फोरम जस्तो थियो त्यहाँ मान्छेहरू आउँथ्यो स्टक मार्केटको डिस्कसन गर्थ्यो अहिलेको युट्युबहरू बिचमा आएको थियो नि त्यस्तो खालको डिस्कसन फोरम जस्तो थियो त्यहाँ चाहिँ क्लब हाउस टाइपको तर त्यो टाइप गर्नुपर्ने च्याटमा त्यो नेपाली टाइप आई थिङ्क एउटा त्यो देयर वाज दिस वेबसाइट आई फरगट मर्केन्टाइलको एउटा कुन चाहिँ एउटा वेबसाइट थियो नि वेयर यु कुड एन्टर च्याट रुम अनि त्यस्तै खालको नेपाल न्युज .com त्यस्तै खालको थियो होला त्यस्तै खालको थियो त्यो 2008-09 को तर त्यो नेपाल सेयर मार्केटमा चाहिँ कोही पनि भएको रिसोर्सेस चाहिँ त्यसले गर्थ्यो क्या दिस वाज बिफोर सेयर संसार 2010 तिर आएको हो त्यसमा चाहिँ यु कुड गेट सम रिसोर्सेस तर रिसोर्सको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सजिलैसित तपाईँले फाइनेन्सियल्सहरू हेर्नु खोज्नुभयो भने त्यति सजिलैसित पाइँदैन थियो ओके अनि ओके सो एटलिस्ट यु ह्याड वान बेसिक टाइप अफ अ मेन्टर विद इन यर कम्पनी होइन अपार्ट फ्रम द्याट अब इफ युर इन द इन्डियन मार्केट यु हेभ एक्सेस टु सो मेनी कतिजना त्यो इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ कि विजय केडियादेखि लिएर रामदेव अग्रवाल होइन अब इफ युर स्लाइटली इन्क्लाइन टुवर्ड्स ट्रेडिङ मेबी राकेश झुनझुनवाला टाइपको इन्भेस्टर्स त्यही भएर नेपालमा वर द एनी अफ दिज गुड इन्भेस्टर्स द्याट यु थट उनीहरूको कुरा सुनेर अथवा इन्टरभ्युजहरू सुनेर वे यु कुड लर्न इन्भेस्टिङ त्यस्तो थियो कुनै त्यो टाइममा चाहिँ खासै त्यस्तो थिएन होइन एउटा रेफरेन्स चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब लिस्टेड स्टक्सको डिटेल्स चाहिँ म्युचुअल फन्ड स्किम्सहरूले चाहिँ निकाल्थ्यो उनीहरूले कहाँ इन्भेस्ट गरेको छ के छ भनेर त्यो हेर्न सकिन्थ्यो त्यो भयो भने एटलिस्ट के इन्भेस्टमेन्ट थेसिस छ उनीहरूको कस्तो खालकोमा गरिरहेछ भनेर यु कुड गेट अलिकति स्लाइटली त्यो हेर्न सक्थ्यो अब सपोज त्यो स्लाइटली बिल्डिङ अफ द पोर्टफोलियो हो भने चाहिँ अलिकति भनौँ न तिनीहरू चाहिँ अलिक बुलिस छ मार्केटकोमा भनेर त्यो अलिकति ग्राफ चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो केही पनि आउँदैन थियो अनि अर्को एउटा रिसोर्स भनेको चाहिँ अर्ली आई रिमेम्बर पिपल युज टु गो टु दिस ब्रोकर हाउसेस होइन ब्रोकर हाउसमा चाहिँ बिग इन्भेस्टर्सको मान्छेहरू आउँथ्यो त्यो युज टु एक्जिक्युट गर्न पेमेन्ट गर्न यस्तो कुराहरू सर्टिफिकेटहरू पहिला बिटी भन्ने हुन्थ्यो त्यो बिटीको सबै सर्टिफिकेट बिटीको सर्टिफिकेट लगेर साइन गर्नको लागि आउँथ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ सबै मान्छे झुम्मिन्थ्यो क्या उसको वरिपरि अनि कहाँ इन्भेस्ट गर्ने के गर्ने भनेर उसबाट चाहिँ क्लुजहरू पाउने भन्ने हिसाबको हुन्थ्यो त्यस्तो खालको मार्केट चाहिँ थियो तर इन्फर्मेसनको अभाइलेबिलिटी चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति गाह्रै नै थियो त्यो हेरिकन अहिले त आई थिङ्क देयर आर मेनी रिसोर्सेस इनफ्याक्ट इन्टरनेटकै भनौँ न स्केल जुन रिसोर्सेस अहिले अभाइलेबल छ होइन बुक्सहरू त कुरै भएन होइन त्यो हेर्दाखेरिमा त अहिले त धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौँ हामी इनफ्याक्ट हामी अब भनौँ न लास्ट विक अब बाहिर फाइलिङ गरेको कसले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको एसइसिसी त होइन युएसमा 100 मिलियनभन्दा बढीको गर्नुपर्ने त्यो कहाँ कहाँ चाहिँ सबै हामी अहिले थाहा पाउन सक्छौँ भने पहिला चाहिँ त्यो कुरा त इमेजिन नै गर्न सक्दैन थियो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ हामी धेरै नै अगाडि बढेको छौँ सो मैले बुझ्न खोजेको है आई थिङ्क यु स्टडिड इन नेपाल पनि होइन यु स्टडी इन थाइल्यान्ड त्यो कस्तो ग्याप हुँदो रहेछ कि बिट्विन वाट्स टट एकाडेमिकली अबाउट इन्भेस्टिङ एन्ड द रियल वर्ल्ड इन्भेस्टिङ कि आइभ नेभर कम अक्रस एटलिस्ट मैले चाहिँ आइभ नेभर कम अक्रस समवन चाहे त्यो अमेरिका पढेको होस् युके नेपाल अस्ट्रेलिया थाइल्यान्ड जता पढेको पनि हुभ सेड द्याट होइन मेरो कलेजमा त देव एक्चुली प्र्याक्टिकली टट मी हाउ टु डु इन्भेस्टिङ
Yes. यो इन्भेस्टिङ स्टाइल कसरी गर्ने इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफी कसरी डेभलप गर्ने मलाई कलेजमा अलिअलि सिकाइसकेको थियो भनेको मैले आजसम्म एकजना भेटेको छैन आई थिङ्क म रिसेन्टली एक्चुअली आवर कलेज है आई वेन्ट देयर यस्टरडे KCM actually does that and they're doing really well उनीहरूको एउटा प्रोग्राम रहेछ कुबेरवेज भनेर where they get these 3rd or 4th year स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्पेसली फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ they give them a sum of money उनीहरूले पनि त्यो सम अफ मनी म्याच गर्नुपर्ने अनि त्यो फन्डलाई चाहिँ for 8 months or 9 months they need to practically invest it in the stock market. So at least they're getting started in terms of practicality. But apart from that, I think the academic institutions, your inclination say, and there's a big difference, I think, north or south is just okay, what's actually taught and what really works in the real world. Yes, मलाई interesting my experience share गर्छु हैन already I invested in stock market हैन 2008 तिर अनि I did my masters हैन अनि त्यहाँ expected return portfolio को निकाल्नु पर्ने भन्ने हिसाब हुन्छ नि portfolio management मा अनि आउँथ्यो क्वेसनमा हेर्दाखेरिमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न दिएको छ हैन अनि मलाई यो कनेक्टै गर्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या अब पहिले इन्भेस्ट गरिसकेको छु पैसा पनि बनाएको पनि छु गुमाएको पनि छु यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ कसरी आउँछ भनेर म त्यो चाहिँ अलिकति त्यो कुनै रिलेटै गर्न सकिनँ है प्रोबेबिलिटी त रियल लाइफमा त कहाँबाट आछ भनेर त्यो एउटा चाहिँ मलाई यस्तो कनेक्टै गर्न नसकिने कति गाह्रो कुरा जस्तो लाग्थ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एकाडेमिकली चाहिँ एउटा कहिले पनि मार्केट चाहिँ साइकल कस्तो हुन्छ मार्केटको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त्यो बिहेभियरल एस्पेक्ट चाहिँ कहिले पनि हामीले अब इट्स नेभर टट कहिले पनि थाहा नै पाएन अनि खालि एउटा सर्टन च्याप्टर्स हुन्थ्यो सेकेन्डरी मार्केट भनेर आउँछ फाइनेन्समा अब पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने पनि अलि डिटेलमा जान्छ तर त्यस्तो डिटेलमा कस्तो मार्केट कस्तो हुन्छ मान्छेको बिहेभियर कस्तो हुन्छ हाउ मार्केट्स बिहेभ भनेर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि आएन त्यो चाहिँ आई फेल्ट अ लिटल डिस्कनेक्ट फ्रम एकाडेमिक अनि साँच्चीकै सो अहिले विल डिस्कस अबाउट दिस बिहेभियरल एन्ड इमोसनल बायसेस होइन द्याट एक्जिस्ट इन द मार्केट तर मलाई बिहेभियरल बायसको बारेमा के लाग्छ भने नि इट क्यान बी टट एक्चुली त्यो पढाउनु पनि पर्छ होइन द गुड बुक्स लाइक आई थिङ्क रिचर्ड थेलरको बुकहरू छ त्यो द फ्यु अफ दिज रियली गुड बुक थिङ्किङ फास्ट एन्ड स्लोहरू छ होइन बट त्यो जति नै पढे पनि छ नि आई थिङ्क बायसेस चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ कि अनि यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भने लाइक बुल मार्केटमा सपोज मेरो पोर्टफोलियो 20 लाख रुपियाँको छ लेट्स आई स्टार्टेड विथ 10-15 लाख एन्ड इट बिकेम 20 लाख होइन सो आइम फिलिङ रिच एन्ड आइम फिलिङ वर्दी अफ 20 लाख्स कि भोलि मार्केट क्रास भएर 40% त 50%ले क्रास भइदियो भने नाउ सडनली आइम ब्याक टु 10 लाख्स द्याट 10 लाख्स कुड बी बरोड मनी जे पनि हुनसक्छ नि होइन द्याट pain of having that wealth reduced or feeling poorer compared to feeling richer at 20 lakhs. I think that's something that jati theoretically pada pani you'll never be able to grasp it. The value of trying to be more cautious, more careful, investment ma exactly niki nalini. I think jati behavioral biases pada pani I think that's something that you have to experience it firsthand. Investing is very similar, right? त्यही भएर करियर सुरु गर्दाखेरिमा आफै भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि अब मेबी सम पिपल क्यान जोइन हाम्रो जस्तो फर्म अथवा दे क्यान गेट इन्टर्नसिप होइन 1-2 वर्ष आफै गरेर देयर इज लट अफ लर्निङ टु बी डन तपाईँले भने जस्तै इन्स्टिट्युसनमा त देयर इज अलरेडी लर्निङ नि भनौँ न कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले उसले गरेको इन्भेस्टमेन्ट्सहरू उसको ट्र्याक रेकर्डहरू त अलरेडी भइ नै हुन्छ नि त यङ पिपल क्यान कम टु इन्स्टिट्युसन्स दे क्यान लर्न बाई देमसेल्भ्स होइन दे क्यान सी वाट हेज ह्यापन इन द पास्ट अनि त्यसपछि त्यो लर्निङ लिएर उनीहरूले जान सक्छ नि त आई थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट फर एनी वान हु इज ट्राइङ टु start out सुरुमा. Great. So again, there are no resources, and there's certain people in your company who are mentoring you, and Nepali पनि. So how do you develop that investment philosophy? And who are these early investors you started reading about, learning about that influence your investment style? सुरुमा त when we began 2014-15 तिर हैन अब पैसा उठ्यो बजारबाट हैन we had this new fund offering and we started to invest. यसै पनि we were cautious because मैले पहिला पनि अलिकति पैसा गुमाइसकेको थिएँ so we started to invest cautiously अनि by luck the market started to grow होइन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बिस्तारै घटिरहेको थियो अनि यो भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ फ्लस अफ लिक्विडिटी भयो त्यसपछि मार्केट started to grow because I lost money we had this experience पहिला होइन अनि before reaching the peak we started to exit त्यसपछि we started to slowly share our portfolio and त्यसपछि we had some money left अनि त्यसपछि अब के गर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ we had अलिकति confusion अनि त्यसपछि बिस्तारै यो टाउन मार्केटमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति we started to study होइन त्यही बेलामा I
started to read this investment books. I got introduced to Peter Lynch's One Up on Wall Street. Oh, yes. That was the first book I read, I think. And I think he says that you need to have the stomach, not the brains for this business. Very true. And your price to earnings to growth ratio. It's not the market life on timing on you need to know your companies better. That philosophy, we started to dig into companies. Yeah. And we started to find again bargains. And again, we got the investment philosophy we started to bring into the company. We were just like momentum traders. Bazar body racha. So we were behind the momentum. We were picking up stocks. We were selling once they were going down. Correct. We started to build this institutional capacity. We started to develop models. We started to view the market. And there's one particular business cycle related to stay around interest rate cycle. If you look at from 2013, there's indirect correlation. You can even find this common stocks, uncommon profit. Phil Fisher says in the first chapter, second chapter, America business cycles, banking systems related. And there was this cycle, and then I started to read these memos from Howard Marks. Howard Marks talks about the cycles, even if you don't know how to predict, you should know where you are in the cycle. And then we got this sense of a cycle. Correct. And this was more evident 2016 crash. Yeah. To crash immediately July 1880 correct. And it crashed to 1251 matter of months December Jan and it then Russian Bank had this policy CCD ratio 80% and they changed one policy the productive sector lending it will not be counted in CCD and then again the flash of liquidity came and bazar ekkaichoti 1700 ma puge and then one of these important factor liquidity raise it was more evident त्यतिखेर. So Rashtra Bank policy and the liquidity in the market is a key factor, right? That was a key factor त्यतिखेर and त्यो हेरेर and we started to develop our investment policy कस्तो हुनुपर्छ. Correct. अनि macro forecasting भन्दा पनि certain aspect of top down investing चाहिँ गर्नै पर्छ. Correct. अनि त्यस्तो खालको philosophy भयो तर top down गर्दै भन्दैमा we are not picking stocks left right and center हैन. अनि त्यसपछि हामी चाहिँ macro हेरेर चाहिँ कुन स्टेजमा छौं साइकलको अनि we try to pick stocks based on that. Okay. So it's actually very interesting, right? Even for our capital, which is a professionally managed body, right? The evolution ko kura cha ni haina. You started out by not knowing actually quite a lot about the markets, haina. You're just doing momentum trading and you're trying to figure out market ma ke bhairacha, market ma kalle ke kiniracha and you're buying that, right? And slowly as you start to read books like you mentioned Peter Lynch, Howard Marks and these type of investors that follow garde gaepachi you start to develop an investment philosophy and I think that's where you're at today, right? And it's a continuous process, I'm guessing, I know. Yeah, it's a growing process. In fact, people share their, I don't know, we have new people coming. Correct. They share their experiences of company. Oh. And as you said, we have a new CEO, who experience 20 years plus go, and he shares his experiences in the capital market. So we try to evolve. It's a learning process, as you said, and knowledge accumulates. I know we knowledge or I'm share then we reach to a decision. So 2013 ko market जुन बेला तपाई एन्टर गर्नु भएको थियो र आजको डेटमा कतिको डिफरेन्स छ मार्केटमा? मार्केटमा धेरै फरक छ. अब तपाई भोल्युमको हिसाबले हेर्नु हो भने त भयंकरै फरक छ हैन. त्यतिखेर हुने ट्रेडिङ र अहिले भयंकरै फरक छ. अब इन्स्टिट्युसन नै भनौं न, अब इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स म्युचुअल फन्ड के साइज भन्यो भने इट वाज अराउन्ड 1 बिलियन, अहिले 30 बिलियन छ. हजुर हैन. क्यापेसिटी पनि बढेको छ, एपिटाइट पनि बढेको छ. इन्भेस्टर्सहरु अब स्पेशली यो कोभिड वाज एउटा प्याराडाइम शिफ्ट. यो अनलाइन ट्रेडिङ आइसकेपछि इन्भेस्टर्सहरु चाहिँ अब धेरै नै एक्सेस भयो.
त्योभन्दा पहिला डिम्याट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो थिएन एउटा फेज आउँछ क्या जस्तै हाम्रोमा म तपाईँलाई भन्छु एउटा जस्तै अप्पर तामाकोसीको आइपिओ थियो नि अप्पर तामाकोसीको आइपिओबाट चाहिँ यो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्टन सेयर्स एलोकेट भएको थियो क्या त्यो भइसकेपछि चाहिँ धेरै गभर्मेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरूले डिम्याट खाता खोले अनि यिनीहरू चाहिँ आइपिओ भर्न थाले त्यो एउटा भयो अनि यसपालि चाहिँ एउटा निफ्राको आइपिओ पनि त्यस्तै खालको भयो क्या निफ्राको आइपिओ भइसकेपछि धेरै मान्छेले डिम्याट खाता खोलेको छन् त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटमा आउँछ क्या त्यो दुईवटा इभेन्टले चाहिँ धेरै चेन्ज गरेको छ क्या सो do you think that there's been a change in behavior of market participants? Market मा के अरु फरक आएको छ धेरै पार्टिसिपेन्टहरू आउनु भएको छ भनौँ न पढे लेखेको मान्छेहरू दे हेभ एक्सपिरियन्स फ्रम अब्रड कति मान्छे बाहिर काम गरेर आएको पनि यहाँ मार्केटमा आएर दे स्टार्टेड टु बिल्ड द पोर्टफोलियो यहाँ पनि होइन अनि एज यु सेड कलेजेसहरूमा पनि इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू हुन्छ जब हामी कलेजमा थियौँ अब सेकेन्ड मार्केटमा के हुन्छ भन्ने खासै थाहा थिएन ओपन आउट क्राई सिस्टम थियो के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन कहाँ एउटा कुनामा नेप्से थियो त्यहाँ एनटिसीको अफिस त्यहाँ पुलमुनि अब कसैलाई केही पनि थाहा थिएन के भइरहेको थियो अब अहिले त युट्युबको एक्सेसदेखि लिएर बाहिर के भइरहेको हुन्छ सबैलाई थाहा छ हाम्रो अनलाइन ट्रेडिङ भइसकेपछि बच्चाले आइपिओ हालिरहेको हुन्छ कलेजमै पढ्नेहरूले होइन द्याट्स द मेजर डिफरेन्स एउटा चाहिँ मार्केट पार्टिसिपेसनको लेभल चाहिँ धेरै नै बढेको छ है okay now coming to NMB Capital, right? NMB Capital ko what all are the different type of products and services that you have in the company? What are the divisions, if I may say so? NMB Capital मा चाहिँ दुईटा मेन भनौँ न एउटा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ भयो अनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट भयो अब इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा वी डु आइपिओज यो आरटिएहरू होइन कम्पनीको डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनहरू कर्पोरेट एडभाइजरी होइन त्यो पार्ट चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ विङबाट गर्छौँ होइन एनएमबी एज एन इन्स्टिट्युसन नेपाल मर्चेन्ट ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स भनेर इट स्टार्टेड होइन It started as a finance company focusing on investments. Merchant bank and investment banking बाट नै हो अनि that is continuing अहिलेसम्म पनि होइन अनि इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा एज आई सेड अर्लियर म्युचुअल फन्ड्सहरू भइ नै हाल्यो अनि त्यसपछि वी डु इन्डिभिजुअलको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसहरू दोज आर द मेजर यतापट्टि अनि हाम्रो आफ्नो पनि वी हेभ सर्टन साइज अफ क्यापिटल अनि वी म्यानेज आवर ट्रेजरी एज वेल सो मेजर तिनवटा डिभिजन भनौँ न एउटा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ भयो इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट भयो अनि हाम्रो प्रोप्राइटरी अलिकति इन्भेस्टमेन्ट्सहरू त्यो भइ नै हाल्यो किनकि विथ सर्टन क्यापिटल वी निड टु म्यानेज आवर फन्ड्स एज वेल सो अ मेजर चङ्क अफ यर इन्भेस्टमेन्ट जुन म्यानेजमेन्टको पोर्टफोलियो छ इज म्युचुअल फन्ड्स होइन आई थिङ्क फ्रम इन्सेप्सनदेखि आजसम्म तपाईँहरूले 5वटा जति म्युचुअल फन्ड चलाउनु भएको रहेछ आउट अफ विच द फर्स्ट वान एनएमबी सुलभ फन्ड इट्स त्यसको टेन्युर सक्यो होइन एन्ड इट ह्याड फेन्टास्टिक रिटर्न्स है आई थिङ्क 18.1% हो कि 18.5% आइआरआर थियो जुन बेलामा नेप्सेमा जम्मा 4.1% आइआरआर थियो भनेको मतलब यदि कुनै इन्भेस्टरले 1 लाख सुरुमा लगाएको त्यसमा लगानी गरेको भए बाई द एन्ड अफ द्याट 5 इयर्सको टाइम पिरियड दे वुड हेभ अर्न 2.33 lakhs द सेम पैसा नेप्सेको एउटा कुनै इन्डेक्स फन्डमा हालेको भए दे वुड हेभ जस्ट अर्न 1.22 lakhs के सो वाइ इज इट द्याट यु गाइज एक्चुली ह्याड दिस गुड पर्फर्मेन्स मैले तपाईँलाई अहिले सुरुमा भन्दाखेरिमा द थिङ वाज द्याट यो नेप्सेको चाहिँ पोइन्ट्सको बेसिसमा कुरा गर्दा इट वाज अराउन्ड 900 जस्तो थियो when we started out होइन and when the fund closed it was around 1150-1100 को टाइममा थियो इन्डेक्समा हेर्नु हो भने इट गेन ओन्ली अराउन्ड 2% 200 पोइन्ट्स जस्तो मात्रै छ होइन पर्सेन्टेज वाइज 4% मात्रै छ अनि वाट वी डिड वाज द्याट हाम्रो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमै द मार्केट पिक अराउन्ड 2016 मा चाहिँ इट रिच अराउन्ड 1880 अनि एज आई सेड द्याट वी वर लुकिङ फ्रम टप डाउन भ्यू एज वेल होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको साइकल चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भने चाहिँ थाहा भयो होइन वी वर एक्सपेक्टिङ द्याट वी हेभ सपोर्ट फ्रम ब्याङ्क पहिलाको सिइओ पनि हि इज फ्रम ब्याङ्क एज वेल अनि ब्याङ्किङको बारेमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेटको साइकल्सको बारेमा कसरी हेर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ अहिले पनि भनौँ न डेली कम्युनिकेट भइ नै रहन्छ ट्रेजरी कहाँ गइरहेछ लिक्विडिटी कस्तो छ आजको दिनमा कुरा गर्दाखेरिमा वेयर अबाउट 30 बिलियन जस्तो सर्ट छ क्या लिक्विडिटी बजारमा होइन वी हेभ द्याट रिसोर्सेस अनि त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्ने नै जस्तो देखियो होइन अब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने भनेपछि त स्टक मार्केट्स आर नट गोइङ टु गो अप भनेपछि वी स्टार्टेड टु कसियसली बिस्तारै एक्जिट आवर इन्भेस्टमेन्ट्स होइन त्यतिखेर चाहिँ अर्को एउटा के बेनिफिट भयो भने चाहिँ यो क्यापिटल साइज छ नि ब्याङ्क्सहरूको 2 बिलियनबाट 8 बिलियन बनायो क्या त्यो भएपछि के भने एभ्री टाइम युज टु सेल सेयर्स होइन तर बोनस आइरहेको थियो क्या
अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कन्टिन्युस प्रोसेस जस्तो भयो क्या, त्यो कम्पाउन्ड भइरह्यो क्या। किनकि हामी 2014-15 हाम्रो मेजर इन्भेस्टमेन्ट भयो, we deployed all our funds. एकचोटि हामीले 75 crores as far as I remember, we invested 55 crores जस्तो हाम्रो फर्स्ट इयरमा। त्यसपछि we never increased our investment size के, किनकि त्यो मार्केटको सिनारियो चेन्ज होला जस्तै देखिएन क्या। अनि at that time banks were trading around 33-34 P जस्तोमा। It never came back. Banks को earnings or capital बढाइसकेपछि चाहिँ it never came back. They needed to deploy those funds हैन, त्यति छिटो capital deploy गरेर त्यति earnings reflect हुने त्यो period of time मा देखिएन क्या। And it was part luck as well. Okay. And those things panned out quite well, I think. Okay. So currently you have 3 closed funds and 1 open fund, right? So again, open fund is a very new concept in Nepal, right? So can you tell me a little bit about it? I think it's been around 6 months, eh? So every YouTuber, every fund manager, सबैको इन्टरभ्यूमा म यसो हेर्छु, they're talking about SIP, right? So हाम्रो viewers को लागि just like एकदम shortly, like what's an open fund and what's an SIP भनेर? Open-ended fund चाहिँ it's where you can enter and exit at any point of time हैन। अब generally हामी कहाँ चाहिँ first I'll say what's a closed-ended fund. Closed-ended fund मा चाहिँ it gets traded on NEPSE. NEPSE मा गएर किन्नु पर्यो, and generally it's म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्स जुन न्याभमा रिफ्लेक्ट हुन्छ, न्याभबाट डिस्काउन्टमा ट्रेड हुन्छ। ओपन एन्ड फन्डमा चाहिँ यु क्यान कम एन्ड बाई इट एट एनी टाइम, यु क्यान बाई इट फ्रम द क्यापिटल, अनि नयाँ युनिट्स इस्यु हुने हो। एट क्लोज एन्डेड फन्ड पुरानै युनिट्सहरू नै हुन्छ, त्यही नै किनबेच हुने हो। अब एसआइपी इज वान मेथड अर वान मेकानिजम वेयर यु क्यान एन्टर द ओपन एन्डेड फन्ड, सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, यु क्यान प्लान यो इन्भेस्टमेन्ट्स। अब यो बज वर्ड किन छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब as we talked about earlier पनि you cannot time the market हैन। अब यो मार्केट टाइम गर्न सक्दैन भनिरहेछौँ हैन। generally markets move in cycles, तर you don't know exactly what's going हैन। अनि मार्केट तलमाथि भइ नै राख्छ, तर अब एसआइपीबाट चाहिँ तिमी एउटा प्लान इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छौ। इन्भेस्टर्स क्यान कम हैन, दे गिभ मनी टु अस एन्ड वी आर deploying it in the market. Correct. So that's why it's getting popularity. अनि बाहिरतिर पनि हेर्दाखेरिमा इभन इन्डियामा हेर्दाखेरिमा चाहिँ क्लोज एन्ड फन्ड्स आर अलमोस्ट फेस्ड आउट हैन, जहाँ पनि ओपन एन्डबाटै जाने हो हैन। क्लोज एन्डमा जाँदाखेरिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब युनिट हामी कहाँ पनि युनिट टु गेट अप्रुभल फ्रम सेबन, अलिकति फन्ड आउनु पनि टाइम लाग्छ। यो प्लानिङ टु लन्च अ फन्ड अब अहिले, तर धेरै टाइम लगाइदियो भने चाहिँ फन्डको अब्जेक्टिभ नै मिच हुन सक्दैन नि त। तर इफ यु गो टु ओपन एन्ड फन्ड यु क्यान स्लोली इन्क्रिज यो साइज हैन, बिस्तारै ग्रो पनि हुने भयो अर्ग्यानिकली, मार्केटको साइज पनि बढ्न जान्छ। अब इन्डियाकै कम्पेरिजन गर्दाखेरिमा चाहिँ अब देयर मार्केट क्याप टु म्युचुअल फन्ड्स इज अराउन्ड 17% जस्तो छ क्या। अब हामी कहाँ अराउन्ड 1.7-1.8% छ। त्यो ग्रो हुने चाहिँ यही नै एभेन्यू जस्तो देखियो। अहिले पनि मैले अघि नै भने 1 बिलियनबाट 30 बिलियन छ, तर मोस्टली इट्स कम फ्रम क्लोज एन्ड। अब ओपन एन्ड चाहिँ अब बिस्तारै बिल्ड हुने अनि मार्केटलाई स्टेबिलिटी लिएर आउने चाहिँ ओपन एन्ड थ्रु नै हो भन्ने हिसाबले, अनि एभ्रीवान इज टकिङ अबाउट दिस। Okay, so basically in a SIP what you're going to do is you're going to average out, right? So market cycle जे जस्तो भए पनि, especially for my friends in India, उनीहरूले चाहिँ मलाई which is a good company यता भन्दाखेरि I tell them basically buy an index fund and keep putting a fixed amount. Market झरेको भयो भने बढेको भयो भने just keep putting, so that over a long period of time you just get an average return which is actually going to do really well भनेर you get average return from the market हैन। त्यही नै हो SIP को चार्म पनि। अहिले पनि yesterday we were calculating if anybody had invested through SIP हाम्रोमा, they would have got यो मार्केट डाउन हुँदाखेरिमा पनि 1.6% जस्तो क्या। जब कि मार्केट इज डाउन, हामीले इन्भेस्ट गरेदेखि चाहिँ एसआइपी लिएर आएको जुन ओपन एन्ड म्युचुअल फन्ड्स इज डाउन 26% के। सो इफ यु आर कन्सिस्टेन्टली इन्भेस्टेड दे वुड हेभ गट 1.6%, जब कि फन्डको एनएभी पनि 9.62 छ क्या। तर त्यो डाउन साइकलमा पनि 1800मा पनि इफ यु आर इन्भेस्टेड वी वुड हेभ ब्रट योर मनी टु द मार्केट, अनि बिस्तारै तपाईँको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ। Okay. So, okay, another point. So, coming back to our investment team and how NMB Capital is organized, how is your investment team organized and how is it managed? कस्तो छ structures हरु? अब इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा we have 3 layers, 3 divisions भनौँ न। एउटा चाहिँ रिसर्च भयो, it pulls in all data, सबै कुराहरू चाहिँ रिसर्चमा हुन्छ हैन। अनि it brings out a report हैन। त्यो रिसर्चले चाहिँ ओभरअल आउटलुक चाहिँ कस्तो छ, doesn't prescripts हैन, gives a model कस्तो छ, कहाँ के जान लाग्छ भनेर ओभरअल आउटलुक चाहिँ उसले दिन्छ हैन। ब्रडली सबै इन्डस्ट्रीको सबै सेक्टरको स्क्रिप्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ भनेर दिन्छ। देन इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्स इन हैन। इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा इन्डिभिजुअल स्किम म्यानेजर्स
पोर्टफोलियो म्यानेजर्सले चाहिँ कहाँ इन्भेस्ट गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ दे गेट टु चुज स्टक्स बेस्ड अन द युनिभर्स विच रिसर्च हेज पोइन्ट आउट अनि त्यसपछि देयर इज एन अपरेसन्स टिमले चाहिँ सबै ब्याक अफिसको ट्रेड एक्जिक्युसनदेखि लिएर ट्रेडको सेटलमेन्टहरू चाहिँ ब्याक अफिसले गर्छ सो बेसिकली दे आर 3 डिभिजन्स इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा पनि Okay, so and how many team members are there? अहिले currently we have 12 including me 12 So in the investment research, Investment management. which includes research, which includes Scheme managers and scheme operations. managers and operations kind of thing. Generally, just for our viewers, right? So what's the qualification of people who are in these teams? about No, the reason I'm asking this is, because a lot of our viewers are young viewers, I know, and उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको ambition, some of them are really interested in the capital market, and so छिन्नको लागि उनीहरूको qualification, experience के हुनुपर्छ मैले त्यो बुझ्न खोजेको. Yeah, for investment management much you need to know basics about how things are whatever basics of finance पनि in depth मा गयो भने पनि we have 2 CFAs हैन investment management मा we have And these are scheme managers of mutual scheme funds as managers well. of mutual funds. There are 2 CFAs, chartered accountant हुनुहुन्छ, ECCA हुनुहुन्छ, operations accounting हेर्ने चाहिँ. अब qualification MBA छ. अब generally MBA those who have done masters are scheme managers हैन. Okay. Plus additionally they have this professional investing को qualification as well. All right, yeah. It's not a requirement that they've developed this qualification after joining NMB Capital. त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अब they need to develop the skills भनेर CFA join गर्नुभएको. Okay, so that is something that I really wanted to ask, like regarding qualifications. Okay, so if there's someone who's a really good stock analyst or usko stock picking capacity really राम्रो छ तर that person just has a bachelor's degree, right? They could be bachelor's in engineering पनि हुन सक्छ नि globally पनि, like people across professions they work in other professions. के पढेको एउटा कुरा हुन्छ काम गरेको अरू ठाउँमा हुन्छ हैन. Can these people become, or can these people rise to the positions of scheme managers or investment managers? के छ, what's the potential like in the industry? Scheme managers नहुन सक्ने भन्ने होइन. One of the most important aspect of investing is experience हैन. Through experience you navigate different cycles. त्यसबाट थाहा हुन्छ. तर as हाम्रै nature of job भनौँ certain responsibility आइसकेपछि certain qualification, certain managerial level हुनको लागि चाहिँ certain education qualification is required हैन. So त्यो चाहिँ HR policies हरुले डिफाइन गर्छ. HR policies हरुले चाहिँ it makes it difficult. तर scheme manager चाहिँ हुन सक्छ तर designation चाहिँ एउटा certain level मा चाहिँ education qualification is required. तर आज अब सजिलैसित अरू कुनै पनि professional education भयो भने चाहिँ I think we're trying to bring it out हैन. अब professionally जुन डिग्रीहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने अब यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हामी अगाडि नै बढिरहेको छ यो कुरामा. करेक्ट. आई थिङ्क सो द्याट्स ट्रु है. किनभने फ्यु इयर्स ब्याकसम्म आई थिङ्क मैले CFA 2015 सघाउँदाखेरि पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्डस्ट्रीमा CFA भन्ने कुरा कतिजनाले सुनेको पनि हुँदैन थियो कि. तर आई थिङ्क ओभर द इयर्स बिस्तारै आई थिङ्क सेबनले अथवा अरू फन्ड म्यानेजर्सहरूले पनि रिक्वायरमेन्टमा निकाल्दाखेरि CA/CFA यताउता भनेर निकाल्छ. सो आई थिङ्क देयर इज द्याट growing recognition saying that okay, professional degrees athwa it's not only about studying ABC but XYZ पढेको मान्छेले पनि यो execute गर्न सक्छ भन्ने कुरा, right? What's the situation like for someone who's aspiring to come into this industry हैन, हुन्छ नि भर्खर कलेज पढिरहेको विद्यार्थीहरूले यो इन्डस्ट्रीको पोटेन्शियल के छ, यसमा अर्निङ्स कति छ, what's the situation like? आयु म्यान पावर धेरै नै छ कि कम छ कि, what's the situation like in this industry? यसमा कस्तो छ भने इफ यु गो ब्याक 2-3 years हैन, 2-3 years अगाडिसम्म पनि कोही आछ इन्टरभ्यू गर्नको लागि भनेर एउटा हामीले के क्ल्यारिफिकेसन दिनु पर्थ्यो भने यो ब्याङ्क होइन है भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो क्या. किनकि मान्छेले अप्लाई गर्थ्यो NMB क्यापिटल भनेर थाहा नै डिस्टिङसनै हुँदैन थियो. यो त मैले ब्याङ्क भनेर अप्लाई गरेको नि, यो त ब्याङ्कै होइन भनेर भन्थ्यो. त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बिस्तारै अहिले रिसेन्टली आइसकेपछि चाहिँ चेन्ज भएको छ क्या. पिपल चाहिँ क्यापिटलमै अप्लाई गरेको आई वान्ट टु नो अबाउट यो इन्भेस्टमेन्ट रिसर्च कसरी हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ छ होइन. वी आर गेटिङ स्टेडी म्यान पावर चाहिँ छ. तर यो कस्तो लेभलमा छ भने स्टार्टिङ लेभलमा चाहिँ छ. देयर इज स्टिल अ बिग भोइड यो मिडल लेभलकोमा चाहिँ होइन. जुन स्किम म्यानेजरको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, पिपल विथ 4-5 years अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिक कम छ क्या. अहिले त्यहाँ 30 म्युचुअल फन्ड स्किम्स होइन.
तर यो फन्ड म्यानेजर जुन लेभल छ जुन बिचको लेभल छ नि विथ एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति भोइड छ क्या अनि एज फार एज वी आर सिइङ होइन यो इन्डस्ट्री चाहिँ बढ्छ नै ठुलो नै हुने हो इभन यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको एरियामा नहोस् कि इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेट एडभाइजरी अब यो हामीले यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलकै कुरा गरिरहेछौँ यो सबै कुराहरू भनौँ न सेबनले नै अब कमोडिटिजको पनि लाइसेन्स दिने एक्सचेन्जको भनिरहेछ भने यो इन्डस्ट्री चाहिँ बढ्ने नै छ इज बिग स्कोप के मान्छेलाई आउनको लागि सो इज द स्यालेरी अल्सो भेरी अट्र्याक्टिभ कम्पेयर टु ब्याङ्क्स के छ खासमा अलमोस्ट एट पार विथ ब्याङ्क छ ब्याङ्ककै जति नभए पनि अलमोस्ट छ अब त्यहाँ अब पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने बोनसहरू पाउने बेनिफिट्सहरू चाहिँ सिमिलर टु ब्याङ्क्स नै छ होइन सम लेभलमा चाहिँ अब यो मेच्योर इन्डस्ट्री भइसक्यो ब्याङ्किङ होइन इट्स बिन देयर फर अराउन्ड अब करिब भने 20 इयर्सभन्दा बढी प्राइभेट ब्याङ्किङ भइसक्यो होइन बढी भइसक्यो अब यो फन्ड म्यानेजमेन्ट यो क्यापिटल मार्केट्सहरू भर्खरै आएको 10 इयर्स जस्तो भयो इट्स ग्रोइङ होइन त्यही भएर पोटेन्सियल चाहिँ छ होइन अब होपफुली दे विल बी पेड मोर देन ब्याङ्कर्स होइन किनकि स्कोप चाहिँ अझ पनि देखिन्छ क्या in a few years will be at par with banking. Yeah. So how much is that like because like you mentioned right, your top level ma alikati त्यो हुन्छ नि void भइरा हुन्छ a new capital comes and then they're starting a mutual fund. So employees are switch गरेर चाहिँ facing problems हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीमा हुन्छ त्यो चाहिँ भइ नै रहा हुन्छ हैन अब people get opportunities हैन स्वाभाविक पनि हो 2-3 वर्ष काम गरिसकेकोलाई if they get good offers they will go हैन हाम्रोमा चाहिँ रिटेन्सन अलि हाई नै छ वी बिन गिभिङ ह्यान्डलिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज टु यङ पिपल होइन पहिलेदेखि नै आउँदाखेरि मोस्ट अफ आवर स्किम म्यानेजर्स आर अन्डर 30 होइन सबै 30 वर्षभन्दा कमकै छ होइन अपर्च्युनिटी पनि पाइरहेको भएर दे सिङ ग्रोथ होइन बसि नै रहेछ तर अब एउटा दुईवटा जान त आउने जाने भइ नै हाल्छ अब अपर्च्युनिटी आइसकेपछि चाहिँ नजाने भन्ने कुरा पनि भएन कसैलाई राख्नु पनि भएन अनि इट्स गुड अल्सो के सबैजना यहाँबाट सिकेर उता जान्छ द्याट इन्स्टिट्युसन अल्सो लर्न्स होइन अनि वी अल्सो नयाँ मान्छे आइसकेपछि वी अल्सो गेट टु लर्न न्यू आइडियाज किनकि सबैजना एउटै हिसाबले सोचिराख्दाखेरिमा देयर इज अलवेज दिस प्रब्लम होइन सब गोइङ द सेम डाइरेक्सन ग्रुप थिङ जस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ करेक्ट यस सो इफ समवन वान्ट्स टु जोइन एनएमबी क्यापिटल राइट for you specifically, for your company specifically, so how should they go about it? Generally, is it through an internship or do they apply for jobs? And how often do the vacancies open? Internship ko लागि चाहिँ we are always open हैन internship चाहिँ जहिले पनि भइरहेको हुन्छ इन फन्ड म्यानेजमेन्टमा अपरेसन्समा हैन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा पनि जहिले पनि भइ नै रहेको हुन्छ इट्स you can send a CV and apply हैन generally fund management अथवा कुनै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको स्पेसिफिक भयो भने there is job openings के job openings we posted in our website अनि त्यतिखेर चाहिँ अप्लाई गर्ने हो द्याट्स द प्रोसेस होइन फर्मली बेसिकली त्यही नै हो गर्ने चाहिँ ओके नाउ आई वान्ट टु कम टु द इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस होइन सो हाउ डु यु अल जेनरेट आइडियाज जेनरली वी हेभ अ इन्भेस्टमेन्ट कमिटीको मिटिङ यो चाहिँ जेनरली इन फोर्टनाइटली हामी गर्छौँ धेरै रेगुलर पनि बस्दैनौँ होइन वी स्टे यो 15 दिनमा चाहिँ एकचोटि एउटा इन्भेस्टमेन्ट कमिटीको मिटिङ बस्छ त्यहाँ वी डिस्कस एभ्रिथिङ अबाउट इन्भेस्टमेन्ट मोस्टली वेयर आर थिङ्स आर गोइङ होइन फर्स्ट मैले भनिहालेँ टप डाउन अप्रोचबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ लिक्विडिटीको कस्तो छ आवर टिबिल्स आवर गभर्मेन्ट बन्ड्स कसरी सब्सक्राइब भइरहेको छ इट गिभ्स अ फिल अफ द मार्केट के लिक्विडिटी कहाँ गइरहेछ के छ भनेर इट गिभ्स अ सेन्स होइन त्यसपछि चाहिँ एज अ मार्केट वेयर वी स्ट्यान्ड भनेर पनि हेर्छ क्या अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ वे ट्रेडिङ अराउन्ड 25-26 टाइम्स अर्निङ्सको होइन एट पिक यो 3200 हुँदाखेरिमा अब ट्रेडिङ अराउन्ड 46-47 जस्तो पीमा ट्रेड भइरहेको थियो 2018 को कुरा गर्ने हो भने 14-15 मा ट्रेड भयो कहाँ स्ट्यान्ड गरिरहेको छ त्यो सबै एनालाइज गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल लेभलमा गएर चाहिँ अब विच सेक्टर हेज हेडविन्ड्स होइन विच सेक्टर हेज टेलविन्ड्स अब इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ भने दिज आर द सेक्टर्स विच आर पोसिबली बेनिफिट फ्रम हाई इन्ट्रेस्ट रेट्स भनेर होइन सेलेक्ट देम आउट होइन अब कुनै पोलिसी आएको छ यो बिचमा लेट्स मोनेटरी पोलिसी आयो को रिभ्यू आयो लेट्स अहिले भर्खर आएको छ होइन त्यो बट द स्प्रेड डाउन टु 4.2 होइन भनेपछि चाहिँ ब्याङ्कको त इन्कम गरेर होइन अनि त्यसपछि फिज कमिसन यसै पनि डाउन छ भनेपछि अलिकति हेडविन्डहरू छ त्यतातिर वी टक अबाउट अल दिस थिङ्स होइन अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ विच स्क्रिप्ट्स क्यान बी भनेर त्यो इट डजन्ट कम फ्रम कुनै हायरकीबाट आउने त्यस्तो भन्ने हुँदैन देयर इज अ ओपन फ्लोर एभ्री वान डिस्कसेस देयर आइडियाज वी सेयर देयर आइडियाज एन्ड म्युचुअली we agree upon that. So this is the investment committee meeting, right? So this is something agi हामीले जुन डिस्कस गरेको थियौँ त्यो रिसर्च टिमले आइडिया जेनेरेट गर्छ अनि स्किम म्यानेजर सो हाउ डु दिस टु वर्क इन कलेज यही नै इन्भेस्टमेन्ट कमिटी हो र हो द रिसर्चले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ क्या
researchले चाहिँ all these findings are generally presented by research हैन अनि everybody gives their view on these things के Okay. अनि त्यसपछि individual stock picks मा चाहिँ अनि individual fund managers have this say Okay, so now the presentation is done, the research team le garyo हैन. Now when you come to the investment process, right? Process गर्दाखेरि चाहिँ how do you go about it? अब there are scheme wise जाँदाखेरि there are filters के Correct. Let's talk about one scheme हैन. One scheme has a filter. It has a certain restriction. It should have certain amount of stocks to filter गर्छ के अनि त्यो फिल्टर चाहिँ कसरी गर्छ भने based on companies को how good a company is भने we try to select best companies based on their return on equity कस्तो छ हैन अनि we try to buy them cheap भने जस्तै price to earnings अथवा price to books एउटा कुनै एउटा metric लिएर गर्छौँ हैन अनि we try to incorporate certain growth in that model हैन अनि त्यसपछि we develop a filter अनि त्यो फिल्टरबाट आइसकेपछि चाहिँ stock selection चाहिँ त्यसरी जान्छ के Okay, so again, like because there's a research team and research team ko afno opinion huncha हैन, you have scheme manager A, B, C, D sabai afno usko. I'm sure the scheme manager sama pani analyst haru pani काम गरेर हुन्छ. There's so many people who are part of it हैन. If you look at all the successful fund managers globally हैन, most of them are actually individuals, okay? Right? But when you work in an institutional setting, you're working with a team, right? So what I want to ask you is, investment भनेको team sport हो कि individual sport हो? There are What's benefits. your opinion? Yeah. There are benefits of both हैन अब जस्तै we're managing funds of one scheme has more than 1 lakh जस्तो individual को पैसा छ हैन 1-2,000 जस्तो छ हैन if we start to individual level मै गयो भने sometimes there are biases we might take concentrated bets we might see some risks that are not coming हैन Correct. so a committee or a team ले चाहिँ it subdues everyone's को भनौं न someone is taking a big bet भन्यो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ different views आयो भने चाहिँ we agree on that हैन अब यसमा चाहिँ मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने everyone needs to be on the same platform हुन्छ जस्तै अब इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफीको जस्तै कुरा अलि we are conservative खालको छ के no one is that aggressive हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफी नै अलिकति कन्जर्भेटिभ खालको छ इभन फ्रम द बोर्ड हैन बोर्डबाट पनि हामीलाई त्यस्तो अग्रेसिभली इन्भेस्ट गर तिमी मार्केट बढिरहेछ त्यो मार्केटलाई नै बिट गर भन्ने छैन के बोर्ड हेज अ क्लियर म्यान्डेट बढेको बेलामा चाहिँ इट्स गुड द्याट यु आर नट बिटिङ द मार्केट कम अन्डर पर्फर्मेन्स भए पनि हुन्छ हैन तर घटेको बेलामा चाहिँ यु सुड बी प्रोटेक्टिङ युनिट होल्डर फन्ड त्यो इट्स कम फ्रम द चेयरम्यान नै क्लियर हुनुहुन्छ The chairman of the bank or the chairman of our the capital त्यसकारण त्यस्तो प्रेसर छैन we're all on the same page त्यो भएर चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन अब if everyone starts to deviate हैन कसै चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ नै खालको इन्भेस्टमेन्ट गरौ हैन अलिकति भन्यो भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ प्रब्लम आउँछ तर अब I think team sport as an institution like say it doesn't have much. So when there's a differing opinion within the team, हैन so ABC ले चाहिँ यो गरौँ भनेर भन्यो अनि XYZ भन्ने व्यक्तिले चाहिँ हैन यो हैन this is a better thing भने how do you manage that opinion? We try to come to a consensus हैन यसमा चाहिँ अब हुन्छ पनि यसमा bias पनि हुन्छ अब sometimes अब maybe someone needs to step up and say let's try to and do this. One more thing you said consensus and so is consensus good or not for investing? यसमा चाहिँ अलिकति कहिले चाहिँ इश्यूज चाहिँ आउँछ हैन अब someone says that यो गर्ने भनेर भन्छ अब no one knows which is the right thing हैन कहिले चाहिँ differing opinions आउँदाखेरिमा डिफिकल्टी त हुन्छ नै तर we try to sell things अब कहिले चाहिँ हुन्छ so okay good so do you discuss your ideas I mean I think you have a good team large team so you have a research division you have an investment committee you guys are meeting presenting you know do you ever bounce off ideas with people outside the company like or do you analysts do it त्यस्तो के छ like because like you mentioned right एउटै रुममा बसेर सबैजना त्यो कुरा गरिराख्यो भने ओभर अ पिरियड टाइम यु स्टार्ट टु डेभलप ग्रुप थिङ्क के त्यो कन्ट्राडियन्ट भ्यू नै आउँदैन हैन एन्ड देयर इज नो वान कन्ट्राडिक्टिङ इच अदर्स आइडिया एभ्रिवान्स ट्राइङ टु बी नाइस टु इच अदर सो इभन फर द्याट फ्रेस ब्रेथ अफ एयरको लागि डु यु एभर बाउन्स अफ आइडियाज आउटसाइड यसमा अर्को एउटा के प्रब्लम हुन्छ भने हायरकी हुँदाखेरिमा no one wants to say anything to the boss यसमा भन्न मन लाग्दैन के how do you manage that हाम्रोमा त्यस्तो प्रब्लम छैन we can say that त्यस्तो इश्यूज छैन त्यो चाहिँ प्रब्लम जहिले पनि हुन्छ के त्यो भन्नलाई चाहिँ अब यसले के भन्ने हो कि भनेर आफ्नो हाकिमलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन भन्ने खालको छ हैन तर जेनरली त्यस्तो खालको चाहिँ we try to avoid भन यस्तो खालको ग्रुप थिङ्कको इनफ्याक्ट मैले लास्ट 6-7 months अगाडि एक्ज्याक्टली दिस
यही नै कुरामा डिस्कसन भएको थियो हामी सबैजना एउटै हिसाबले सोध्छौँ मेबी वी निड टु ब्रिङ समवन फ्रम आउटसाइड हो कि यो ग्रुप थिङ्क जस्तो नै भइरहेको छैन कि किनकि अब हामी हेऱ्यो भने अहिले 4-5 इयर्स सँगै काम गरिरहेछौँ क्या अलमोस्ट सेम लाइन अफ थिङ्किङ जस्तो हुनसक्छ मेबी वी निड टु ब्रिङ फ्रेस आइडियाज भनेर हामी कुरा गरि नै रहेछौँ क्या अनि अब इन्डस्ट्रीमा बाहिर कुरा गर्ने हो भने दे आर फ्यु ब्रोकर्स होइन पुरानो ब्रोकर्सहरू जसले देखेको छ होइन वी ट्राई टु टक टु देम होइन उनीहरूले त भन्न सक्छ नि त एक्सपिरियन्सले धेरै कुरा एड गर्छ यस्तो कुरा त कहिले पनि भएको थिएन यस्तो चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ भनेर अथवा यो टाइममा चाहिँ यस्तो भ्यालुएसनहरू छ भनेर कुनै जेन्युनली नै कुरा गर्नुहुन्छ एज इन्भेस्टर्स अल्सो छ कोही मान्छे वी टक टु देम आई हेभ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स होइन बाहिर दे आर इन्भेस्टिङ देमसेल्भ्स तर उनीहरूसित पनि आइडियाहरू सेयर गर्ने त्यस्तो चाहिँ जेनरली भइ नै रहन्छ अनि इन द क्यापेसिटी एज वेल अब हाम्रो फन्ड म्यानेजर्सहरू दे हेभ अल्सो नेटवर्क दे टक टु द पियर्स अब एजिएमहरूमा जाने कुरा गर्ने त्यस्तोहरू त भइ नै रहन्छ So those are few places from where you get ideas from outside as well, right? Okay, another issue that I was thinking maybe capitals are face is you all have 4 ongoing schemes going on, right? 3 closed, 1 open, and how do the scheme managers differentiate themselves from each other? Okay, किनभने एउटै रुममा बसिरहेछ एउटै इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफी डेभलप भइरहेछ सेम रिसर्च टिमले आइडियाजहरू प्रेजेन्ट गरिरहेछ होइन maybe they're discussing if someone likes let's say ABC भन्ने company or just for example purpose if somebody likes Sanima Bank for example and then they're giving the thesis so don't all the funds start to look alike so how do the scheme managers differentiate themselves from each other so based on हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफी अनुसार हरेक स्किमको बनाउँछौँ कि जस्तै अब इफ इट्स अ ब्यालेन्स फन्ड उसको आउटलुक इक्विटीमा हाल्ने नै सर्टन पर्सेन्टेज मात्रै हुन्छ इट क्यान्ट एक्सिड मोर देन द्याट 55% भन्दा बढी भइसकेपछि ऊ गर्दैन भनेपछि उसको नेचर अफ स्टक्स पिकिङ पनि अलिक मोर भ्याल्यु बेस्ड छ क्या उसको अलिक कन्जर्भेटिभ खालको ग्रोथमा गर्दैन होइन अलिक सेक्टरहरू पनि त्यसरी नै चुज गर्छ इट हेज क्लियरली डिफाइन्ड के जस्तै न्यू फन्ड्स वे आर ब्रिङिङ अहिले आएको चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो छ क्या इभन ओपन एन्ड फन्ड चाहिँ इट्स मोर कन्सन्ट्रेटेड अलिक लङ्गर पिरियड अफ टाइममा छ भने अब से माइक्रोफाइनेन्समा दे आर सो मेनी स्टक्स इट हेज ओन्ली 3 स्टक्स इन्भेस्टेड कि यो स्टक्समा उसको के छ भनेर क्लियरली छ क्या लङ टर्म डिपोजिटबाट आइरहेको छ बोरोइङ कम छ त्यस्तो भने क्लियरली डिफाइन हुन्छ क्या मोर कन्सन्ट्रेटेड बेट्सहरू चाहिँ लिएर आउँछ त्यो स्किम्सहरू डिफ्रेन्सिएट गरिरहेको छ वान वे हेभ 50 वाला छ इट्स मोर अफ ट्राइङ टु इन्डेक्सको मेजर क्याप्चर गर्न खोजिरहेको सो इन द्याट वे वे ट्राइङ टु डिफ्रेन्सिएट होइन इट्स मोर एन्ड मोर फन्ड्स कम आउट होइन अनि इन्डिभिजुअलहरूले पनि बुझ्नै जान्छ अनि वी क्यान ब्रिङ आउट मोर अलिक कन्सन्ट्रेटेड खालको फन्ड्सहरू क्या ओके सो again regarding this concentration point I'm like I think for people who are not in the market I think mutual fund is a good avenue for them to invest and the reason I'm saying that is कुनै पनि mutual fund को त्यो statement हेऱ्यो भने at any point of time they are holding 40 to 50 stocks होइन भनेपछि on an average 2% of your portfolio is nothing it's very well diversified के so why is it like त्यस्तो diversification गर्न जरुरी छ र I mean how much are you guys allowed to invest in one particular stock 10% yeah but I've never seen anyone go even close to 5% होइन त्यसको कारण के हो actually generally फर्स्टमा चाहिँ we're catering to everyone होइन म्युचुअल फन्ड्स भनेकै के हो we're trying to bring नयाँ मान्छे to यता मार्केटमा होइन मार्केटको अलिकति इन्डेक्सकै रेप्लिकेसन रिटर्न पनि आओस् भनेर अन एन एभरेज हेर्नु भने अब एफटीको रिटर्न्सहरू चाहिँ बिट गर्ने त्यस्तो खालकोलाई केटर गरिरहेको छु होइन अहिले चाहिँ एभ्री वान्स ट्राइङ टु प्ले सेफ पनि हो यो गर्नु पनि पर्छ किनकि अब अहिले चाहिँ नथाहा पाएको मान्छेलाई नै हो नि म्युचुअल फन्ड सुरुमा अनि अब बिस्तारै फन्डको साइज पनि बढ्दै जान्छ होइन म्युचुअल फन्ड्स पनि मच्योर हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि मोर कन्सन्ट्रेटेड आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनकि अब अगाडि जाँदाखेरिमा चाहिँ यु निड टु डिफ्रेन्सिएट के यही खालको फन्डहरू नगऱ्यो भने चाहिँ don't you all have that discussion internally saying that about 2% मात्र भयो like I want to go 10% into this company किनभने अरूहरूको they can probably do a 2x over a period of 5 years I think this stock can do a 4 times return होइन so I want to concentrate heavily भनेर स्किम म्यानेजर्सहरूले त्यसरी कन्भर्सेसन ल्याउँछ चाहन्छ कुनैमा हेर्नुभयो भने हाम्रो एउटै कम्पनीमा अलिकति बढी छ क्या त्यो अलिकति एउटा स्किम चाहिँ बिस्तारै वे मुभिङ इन द्याट डाइरेक्सन क्या ओपन एन्डेडमा चाहिँ देयर इज नो टाइम लिमिटेसन त्यो हाम्रो थिसिस पनि प्ले आउट हुने टाइम छ होइन द्याट्स द थिङ नि अब अरू क्लोज एन्डेडमा भयो भने वी हेभ सर्टन टाइम त्यसमा गर्नुपर्छ ओपन एन्डमा भयो भने वी हेभ द्याट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अनि एउटा स्टकमा भयो भने अरू स्टकले पनि त्यो कभर गर्न सक्छ नि त्यो बिस्तारै आउँछ त्यो एरियामा जान्छ I think because going forward a differentiator thing हुन्छ होला के करेक्ट ओके सो
I think this is an educational show, right? And any of the stocks that are discussed, they're not a recommendation to buy or sell. So tell me about an investment stock that you all have picked up, current holding when it's already signed. It could be something that you held in the past, right? So how did you pick up that particular stock and what was your thinking? Can you tell us one of the good stocks that you all picked up? Good returns, Paco. In 2014-15 तिर होला त्यतिखेर we picked up Microfinance को शेयरहरु हैन. We have यसमा कर्बट भन्ने कि we have a lot of people from Microfinance industry. हाम्रो क्लाइन्टहरु पनि थियो. They used to tell us that यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो रिटर्न आउँछ. यो कुरा यो इन्डस्ट्री चाहिँ ग्रोथ अझ पनि बाँकी छ. Not in terms of price मात्रै कि स्कोपको हिसाबले चाहिँ त्यतिखेर बढी थियो कि. अब अहिले पो रिस्ट्रिक्सन्सहरु 15% भन्दा बढी त्यतिखेर लिएको माइक्रोफाइनेन्सको स्टक्सहरुको चाहिँ भयंकर रिटर्नहरु राम्रो छ के. त्यो एउटा पिरियड अफ टाइममा अब भने अर्को एउटा रिटर्न चाहिँ तपाईको अब हामीले BNT को पनि स्टोरी प्ले गरेको Botless नेपालको पनि we bought it around यो 5500 देखि 6000 कोमा just before COVID. त्यसपछि that story played out quite well. So what was your thinking when you were picking up, like BNT? BNT हामीले हेर्दा it was when we bought this company, it was around 60 just to EPS and sales were around 2 billion just to it was slowly growing. As we discussed earlier, as you were also mentioning, your capex cycle just to BNT mine. They were slowly injecting the fresh capital and to be started body ne rahe थियो उनीहरुको हैन sales हरु यसो हेर्दाखेरमा चाहिँ the thing that was growing is of sales हैन यो त बढ्ने नै जस्तो देखिरहेको थियो हैन. Everything was margins were growing. And it was around 6-7% just the margins, the net profit was slightly growing. Even gross profit margin or 29-30 or 36 just to buy that. It looked one particular year. ROE it was fantastic at that point of time. Slightly higher. So we played that one quite well as well. When it was sector specific, particular no, we tried to go everywhere around. So these are the few stocks we made quite a good money in. Okay, so those are your winners, right? Those are the stocks that did well. So can you tell us about a company where you had conviction and you bet into that, but it didn't work out like you had planned? It was around, I think, 2017 Tirola. Everest Bank at that time was one of the high flyers. It had earnings around 70-80 so Correct. And it was trading at multiples of around 35-40. I remember one time 50 pani थियो. Correct. And they had recently announced around 33% just to bonus and around 50% of right shares just to 1:1 is just to and everyone, Everest Bank was the buzz. Paisa was putting money 2008-9 my CB money asked Everest Bank there. Nobel last time bull money asked. This was Everest Bank had this right issue and it went unsubscribed. And they had this auction as well. And we participated in the auction. It was trading around 1400 at that time. It was quite a big multiple. We thought that there was a chance of arbitrage of generally auction 80%, 70%. You get to sell your holdings. We had existing holdings and we thought we'd sell our existing holdings after getting. And we applied around, I remember it was around 1200, 1100. And the rights auction pani went unsubscribed. So 100 rupees ma gardakhirma pani pauthe. Correct. So no one applied there. In fact, most of the fund managers also didn't apply. Because people they thought Pardana. One, I can't remember. That was an exception. And that stocks also, the auction ma haleko stock pani underperformed. We had a big holding. Correct. And we couldn't sell out etapatiko share pani, and that is still one of the worst performers, and still in our books as well. Correct. So that was more like you're trying to take advantage of an arbitrage, but it didn't work out, right? So investment rational may flaw back with the mistakes, sir. Investment rational, we tried it. As I mentioned, we tried once to trade a couple of times. I know we thought that we would capture the market upswing. We tried a couple of times. In 2017, we tried after we thought liquidity would be flush. Product to sector lending, like say count nagari bhanna market rose to 1800. We thought liquidity would be flush. It would be there for a while. But just to buy then again. And turunte extra liquidity observe got market. And then again, interest rates started to go up. And it went around 13 to 14% at that time. And maybe I think we should have seen that coming better.
त्यो बेलामा चाहिँ we should have been cautious जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेलाको investments didn't go quite well. Okay. So I think yes, that's a good point. So this was mainly a flaw with I think trying to understand the market scenario and liquidity rather than the stock performance. So when you're valuing a company, right, what are the metrics that you use, like as an investment team? What are the different valuation methodologies that you guys use? Your easiest one we take is what multiples they are trading with respect to the industry, with respect to historical market ko average ma kasto trade bhairach. As I mentioned earlier, market 25 ma trade bhairach bhane peak ma hunda 41 थियो low hunda 18 अब कहाँ छौं हामी कसरी ट्रेड भइरहेछ त्यो त बेसिक भइहाल्यो हैन त्यसपछि we try to look at ROE and capital employed मा कस्तो generate गरिरहेछ it's a profitable company going forward how do we see it going and सबै one of the important aspect त्यही नै भइहाल्यो we try to capture some aspect of growth हैन कसरी grow भइरहेछ हैन these are the basic things we use. So do you all use something like a DCF model? Individual level ma cha अब basic सजिलो हुने कुराहरुमा त we do it एकदम सजिलो अब hydropower is easy to do DCF मा हैन banking stocks मा it's a little complicated DCF गर्नलाई it's difficult हैन we see how the bank is its portfolio कस्तो छ हैन त्यो is more important your bank को case मा अब hydropower को case मा त it's more easier DCF को गर्नलाई त valuation. Correct. So is there ever pressure like when you guys are picking up a stocks and you mentioned that you're top down, you try to focus more on top down, is there a, like just for example, Azoko date ma, if you look at the hydropower sector, it seems extremely overvalued overall. Is there ever pressure to allocate a certain percentage of your money to the sector, regardless of the fact that it's overvalued? Kinabani, ke tha rally yesmai huncha again we might miss out bani. Tesko thoughts huncha ki you think I know it's like this sector is overvalued and this is not a sector we want to touch at this point of time bani thoughts. Chaina testo chaina kunai pani it doesn't come pressure chaina maybe यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ maybe we need to think maybe हामीले चाहिँ हेरिरहेको छैन कि maybe we are not valuing properly त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ तर no one puts a pressure that यसमा पैसा हाल्ने अथवा within the team पनि यस्तो कुराहरु कहिले पनि आउँदैन कि यो परफर्म गरिरहेछ भने यसमै हालौ भनेर अब let's say some company को earnings चाहिँ छैन अब हजारौंमा ट्रेड भइरहेछ भने त we are not going to put money त्यहाँ अब इन्भेस्टर को पैसा लिएर त्यो गर्ने कुरा हैन मोमेन्टम छ सबै कुरा छ भनेर rational छैन भने त गर्ने. So you guys are always looking for fundamental reasons to back an investment, right? That's great. Okay, you guys have I think 2 hybrid funds if I'm not one hybrid fund. Okay. यसमा I'll just add one thing. Even पैसा पार्क गर्दाखेरिमा सुधो we have certain metric. Okay. Like जस्तै we don't park funds अब कुनै पनि राष्ट्र बैंकले के एक्सन लिएको छ त्यो फन्ड त्यो पैसा हाल्दै हाल्दैन हामी कुनै पनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा पनि हाल्दैन अब रिसेन्टली अहिले सर्टन सेक्टरमा चाहिँ एनपीए एकदम बढेको छ नि त्यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुमा we don't put FD we raise a flag we put on liquid funds त्यसमा FD we park at a higher institution or an institution which has just a better credit rating त्यो सबै कुराहरु गर्छ not only in investment to equity ma matre. So you're very cautious whether it's picking stocks, parking cash or whatever it is, you're very thorough with the process. That's great. Okay, so coming back to our discussion about hybrid funds, you have one hybrid fund right now, right? What do you think of the bond market in Nepal? Bonds niskeko ab धेरै वर्ष भइसक्यो and I always find it very inefficient. So as head of fund management, right, where do you see the challenges with this bond market and its pricing inefficiencies? Bond को pricing मा first पढे जाँदाखेरि त्यो कुपन रेट को pricing मै अलिकति इश्यूज छ हैन bonds किन unsubscribe हुन्छ भन्दाखेरिमा FD rate is 11% हैन अनि higher riskier instrument is trading at is available at lower interest rate त्यही नै अलिकति मिलिरा छैन हैन त्यही रिस्क र उसको कुरै मिलेन अनि त्यसपछि सेकेन्डली चाहिँ मार्केटमा ट्रेडेबिलिटी को पनि इश्यू छ हैन लिक्विडिटी को पनि इश्यू छ फर्स्टली bonds are bought by institutions individual level मा जाँदैन अलिअलि जान्छ जुन 25 देखि लिएर त्यो 50 किताहरु त्यो चाहिँ नथापाहरु व्यक्तिहरुले हाल्छ हाल्दै हाल्दैन अरूले अनि what happens is that अलिकति यो 50 किताल ट्रेड भइसकेपछि चाहिँ establish a market price हैन एउटा मार्केट प्राइस एस्टाब्लिश भइसकेपछि YTM त्यहाँबाट हामी रेफरेन्स लिन्छौँ हैन अब हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब सानो भोल्युमकोले एन्टायर पोर्टफोलियोको भ्यालु नै चेन्ज गरिदिन्छ के लेट्स से वी हेभ अराउन्ड 5 करोड एउटा बन्डमा इन्भेस्टेड भयो भने बन्डको प्राइस त
मार्केटको रेफरेन्स दिनुपर्छ त्यो मार्केटको रेफरेन्स दिँदाखेरिमा चाहिँ अब लेट्स से एउटा स्मल फ्र्याक्सनले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुएसनमा चाहिँ फरक पर्छ क्या द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट इस्यु होइन अनि अर्को इस्यु चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने अब लेट्स से यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ बन्ड अट्र्याक्टिभ कुपनमा के अरे अट्र्याक्टिभ वाइटिएममा पाइरहेको छ 16-17मा छ बजारमा हेर्दा ओके लेट्स एड टु आवर पोर्टफोलियो हाइब्रिड फन्ड छ लेट्स एड टु आवर पोर्टफोलियो भन्यो भने हामीले खोजेको जति बन्ड चाहिँ पाउँदै पाउँदैन इट्स नट लिक्विड होइन इन्स्टिट्युसन्सहरू बेच्न चाहँदैन आयो भने मान्छेहरू बेच्ने हो त्यही नै हुन्छ नाउ कमिङ टु यर क्वेसन वी आर अराउन्ड 31 करोड हाइब्रिड फन्डमा होइन अब वी आर प्राइसिङ द एकदम कन्जर्भेटिभली होइन अब होपफुली यो पुस मसान्त यो असार मसान्तको बेलामा चाहिँ अलिकति ट्रेडिङ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ क्या इनफ्याक्ट हेर्दाखेरिमा पनि किनकि हाम्रोमा कस्तो छ भने बन्डको प्राइसमै इन्ट्रेस्टको चाहिँ कम्पोनेन्ट क्याप्चर छ क्या जस्तै इफ आई बाई इट एट क्वार्टरको एन्डभन्दा अगाडि नै इफ आई एम द लास्ट होल्डर अफ द्याट बन्ड आई गेट द्याट इन्ट्रेस्ट त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन्स आर स्टार्टिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड क्या त्यो भनेर अनि अहिले आएर चाहिँ किनिरहेको आर्बिट्राज हो क्या कपाल अफ डेजकै लागेर चाहिँ अनि त्यो भएर चाहिँ स्लाइटली अहिले हेर्नु हो भने फिस्कल इयरको एन्डिङ सेमी एनुअलमा चाहिँ अहिले बन्डको अलिकति ट्रेडिङ एन्ड वी आर लुकिङ टु लिक्विडेट एट द्याट पोइन्ट ओके सो यु टक्ड अबाउट सेलिङको पोइन्ट होइन buying is garo, I think selling is extremely difficult, right? So when you all, so how do you decide to sell? I think you have a top-down approach where you use macro without that. Do you buy bitsama if you think that, you know, you had made an investment and probably it's not working out? How do you go about that entire process of selling? When do you decide to sell? यस्तो भयो भने चाहिँ वी निड टु डेभलप एउटा इन्भेस्टमेन्ट थेसिस बनाउनु पर्छ क्या अब द्याट निड्स टु एउटा मेमोरी जस्तो आउनु पर्यो कि दिस वाज वाट वी डिसाइडेड टु डु यो भइरहेको छैन यो वर्कआउट भइरहेको छ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरले नै गर्छ कुनै पनि बिचमा आएर चाहिँ बिट्विन एनी इन्भेस्टमेन्ट मिटिङ अर एनिथिङ होइन उसले चाहिँ आएर चाहिँ अब यो चाहिँ भएन यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टकै थ्रुबाट आउँछ अनि द्याट गेट्स एउटा हायरकीबाट जान्छ अनि has to go to the CEO त्यो भयो भने चाहिँ so त्यो अप्रुभ भएर आइसकेपछि CEOबाट जानुपर्छ okay so again so how does the scheme manager or an investment manager decide to take a sell call is it because price पुगिसक्यो अनि we think that this is the multiple it can get or is it because you know we are nearing the end of a cycle or is it because I know you initially I thought that this was going to play out capex cycle is going to play out maybe it's not going to play out so how does that sell त्यो rational चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ यसमा इट्स अ मिक्स के अब तपाईँले भनेको 2-3टा कुरा हो जस्ट टु एड अन द्याट म्युचुअल फन्ड्स एट द एन्ड अफ द इयर निड टु पे आउट डिभिडेन्ड देयर इज अ प्र्याक्टिस टु पेइङ आउट डिभिडेन्ड अनि डिभिडेन्ड पे आउट गर्नलाई चाहिँ यु निड टु हेभ रियलाइज प्रफिट्स होइन रियलाइज प्रफिट्स गर्नको लागि प्रफिट रियलाइजेसन इज अल्सो च्यालेन्ज के अनि त्यसको लागि पनि वी निड टु ब्रेक इन्डिभिजुअल यो पिएमएस म्यानेज गर्दाखेरिमा पनि देयर आर इन्स्टिट्युसन्स सो वी निड टु हेभ सम चर्निङ त्यसको लागि पनि क्या अन टप अफ द्याट एडिसनली we need to realize profit pani त्यो पनि एउटा कुरा आउँछ के okay so it's mainly driven by the fact that you need to realize profit त्यो पनि one of the factors that comes into play okay all right so I think another question we talked about earlier as well right and this is a very important point how important is psychology in the whole process of investment management we talked about biases so emotional stability psychology and psychological biases how important are these in the entire process of investment management it is important it's one of the most important just like so where do you think are the pitfalls as an investment manager that you tend to make in a market like Nepal and how do you overcome those actually that's the confirmation bias even हामीले कुरा गरेर we are all thinking about the same thing पनि हुन सक्छ that group of people सधैँ सँगै बसिरहेछ कुरा पनि त्यही गरिरहेछ भने एउटा कन्फर्मेसन बायस चाहिँ हुन्छ अनि अर्को चाहिँ जेनरली मैले देखेको चाहिँ एङ्करिङ पनि एकदम धेरै हुन्छ क्या जस्तै अब हिजो 600मा थियो वी थट द्याट स्टोरी इज गुड अब अहिले 700मा गइसकेपछि चाहिँ त्यो 600 थियो हिजोसम्म अब कहाँ 700मा गर्ने भन्ने खालको त्यो पनि एउटा that's a big bias एउटा ठुलो आउँछ क्या त्यो हतपति त्यो चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ क्या त्यो एउटा भयो अब ग्रुप थिङ्क इज अलवेज देयर होइन सबैजनाले के सोध्छ म किन भन्ने त्यस्तो खालको जहिले पनि भइरहेर आउँछ अनि अब एज एन इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर अर्को एउटा चाहिँ कहाँ पर्छ भने मार्केट इज मुभिङ वान वे यु हेभ फन्ड्स यु आर सिटिङ इन क्यास अनि के पनि नगरिरहेको भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेसर जस्तो अब अरूले नदिए पनि आफैलाई नै अब मेबी आर वी डुइङ द राइट थिङ भनेर एकचोटि चाहिँ
You have that thought process. एकचोटि चाहिँ हेर्नैपर्छ सबै हामीले गरेर ठिक त छ मार्केट इज नट मुभिङ इन द राइट भनेर वी निड टु थिङ्क अबाउट द्याट इट ह्यापन्स टु अल अफ अस आई थिङ्क फियर अफ मिसिङ आउट हामीलाई पनि हुन्छ वी निड टु चेक द्याट इफ वी आर इन द राइट ट्र्याक अर नट बढेछ वी आर वी सोल्ड एभ्रिथिङ भनेर बस्दाखेरिमा चाहिँ those are things that come into play. So how do you overcome that? Actually, FOMO, let's say, how do you overcome it? You know, no one can sell at the top, right? You know, becheपछि the market माथि जान्छ I think किनेपछि market झर्छ के. So how do you keep that thing in check? एउटा चाहिँ how are the valuations भनेर त हेर्छौ नि हैन अनि how are these things played in the past भनेर चाहिँ हेर्छौ के. जस्तै मैले अहिले मेन्सन गरेको थिएँ तपाईलाई यो 1700 पुगेको थियो नि लास्ट टाइम यसपालि पनि त सेम भएको थियो अराउन्ड 3200 बट एक्चुअली खस्यो 2300 इट वेन्ट टु 2900 के तर वी ह्याड द्याट एक्सपिरियन्स चाहिँ यो पहिला भएको छ दिस इज द सेम काइन्ड अफ सिनारियो द्याट्स प्लेइङ अन भनेर वी डिडन्ट टच एनिथिङ चुप लगाएर बस्यो होइन अनि अर्को एउटा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने डुइङ नथिङ क्या अब अहिले घटिरहेछ होइन क्याप्चुलेट गर्ने जस्तो के पनि डराएर चुप लगाएर बस्ने पनि हुन्छ क्या सम थिङ्स मे बी अभाइलेबल भ्याल्यु छ भने चाहिँ वी निड टु मुभ भयो चुप लगाएर सबै कुरा त ओभर भ्याल्यु छ भन्ने भएन नि त्यो पनि एउटा चाहिँ घटिरहेको अथवा बढिरहेको बेलामा चुप लगाएर बस्ने पनि एउटा टेन्डेन्सी चाहिँ जेनरली भइ नै हुन्छ कि सो आई थिङ्क मैले फेस गरेको बिगेस्ट च्यालेन्जेस चाहिँ के छ भने नि इट्स मोर लाइक ठिक छ मार्केट ओभर भ्याल्यू छ आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन and certain scripts or certain companies they're overvalued so you sell those okay but there are some that are like price earning growth अथवा DCF यताउता justify गरिरा हुन्छ हैन अनि पछि झर्दाखेरि चाहिँ नि these scripts which you bought at an attractive valuation but towards the peak of the bull market these drop equally as well so I think that turns out to be a bit of a challenge everything falls सबै बराबरै खस्छ के so it's so difficult because especially for first time investors you think that overvalued like बेच्ने हो नि त right undervalued like त किन्ने नै हो नि तर झर्दाखेरि after the market cycle I think even the good ones that are undervalued even those fall okay सबै त्यस्तो टेन्डेन्सी छ okay so now coming back to one question which is more like personal and maybe institutional setting ma what does your normal day look like generally I get up early नै छिटै नै try to get up around 5 AM जस्तो हुन्छ after एउटा run अथवा cycling I come back home around 7 जस्तो अनि read few things अनि go to workमा जान साथै पहिला अब के कुनै announcement कुनै notice कुनै के छ first कुरा नै that impacts investment त्यो हेर्ने हुन्छ generally हैन अनि at workमा चाहिँ अब some things अब liquidity management गर्ने open end छ भने चाहिँ कुनै liquidity को आउँछ के first we need to park funds कुनै redemption भएको छ के छ fund को scenario first कुरा नै त्यही भइहाल्छ अनि generally get that overview कुनै पेमेन्टहरु गर्नुपर्ने के छ ठ्याक्क अघिल्लो दिनको रिपोर्टहरु आइहाल्छ then अब इन्भेस्टमेन्ट थिसिस पहिले नै भइसकेपछि चाहिँ डेली को पर्चेस सेल्स के गर्ने भनेर चाहिँ there is a trade ticket जस्तो डेभलप गर्ने हुन्छ स्किम म्यानेजर्स have that trade ticket in place अनि we talk about it अनि ट्रेडिङ हुन्छ अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट साइड अफ बिजनेस इज डन अनि अरू खालको चाहिँ अब कुनै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको बिजनेस छ भने चाहिँ विल गो इन्टु द्याट इन्भेस्टमेन्टको काम त भइ नै रह हुन्छ अनि एट द एन्ड अफ द डे ट्रेडहरू सेटल भइसकेपछि के एक्जिक्युट भयो कसो भयो के सबै कुराहरू डिटेल्सहरू आउँछ अनि आई ट्राई टु अभोइड लुकिङ एट द मार्केट है त्यो बिचमा चाहिँ ट्रेड डिसिजन्सहरू सबै र एक्जिक्युसन चाहिँ उनीहरूलाई छोडिदिइसकेपछि आई ट्राई टु अभोइड सबै हुन्छ लास्टमा चाहिँ मार्केट के भयो भनेर मात्रै हो तैपनि अब बेला बेलामा के भयो भनेर यसो हेर्न त मन लागि नै हाले हुन्छ तर इन्टायर प्रोसेसमा चाहिँ आइ एम नट इन्भल्भ दिस So how do you, so where, like in this entire time, right, where do you get time to build your knowledge or read books or read annual reports? Or do you get that time? कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो टाइम? अब इभिनिङ्समा अनि त्यसपछि अफिसमा चाहिँ हो टाइम निकाल्ने तर अब बिजनेस कमिटमेन्ट्सहरू पनि आउँछ क्या त्यो बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ So does that interfere with your research or knowledge building ability? त्यो टाइम खान्छ नै खान्छ जस्तै युनिट अब जस्तै पिएमएस छ भने क्लायन्टको लागि केटर गर्नु पर्यो क्लायन्ट हेज समथिङ होइन त्यो पनि गर्नु पर्यो निड टु मेक प्रेजेन्टेसन्स कुनै पिच गर्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्नु पर्यो अब अफिस अब इन्ट्रेस्ट हो अब इन्ट्रेस्ट छ भने टाइम त जसरी पनि निस्किन्छ होइन अब जस्तै ड्राइभिङ टु वर्क पोडकास्ट सुन्यो होइन त्यो पनि हुन्छ अब आई हेभ अ स्मल छोरी छ कि 3 वर्ष जस्तो छ
पहिला पढ्थेँ अब घरमा अब उसले पढ्नै दिँदैन त्यो कुराहरू पनि छ तर इन्ट्रेस्ट आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त सर्टन टाइम त निकाल्न सकिन्छ. So you figure out that time for yourself, right? Okay, you mentioned your involvement with the investment banking side, you know. What do you think is the scope for corporate advisory in Nepal? Firstly, like, I think now we've come across that phase, maybe people are willing to pay. Paila ta tyo corporate advisory people are so reluctant to pay fees, right? So how is that evolving? How do you think is the IPO market for real sectors shaping up in Nepal? So we have few clients. So they're trying to get into that IPO. Especially Amro, CEO you mentioned, and he has experience. Corporate advisory, he has some clients. I'm gari pani rako cha haina dui tinta. They are paying paisa pani. Manchela अहिले यस्तो छैन कि आफ्नो side of benefit पनि हेर्छ नि. मैले पनि कति यसबाट benefit भइरहेछ भनेर हेर्छ नि. They are paying money हैन. अनि coming to your IPO market for this real sector, यो त आउनै पर्छ हैन. जस्तै अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरिमा डिम्याट एउटा प्याराडाइम शिफ्ट थियो भने यो अनलाइन ट्रेडिङ एउटा थियो भने नेक्स्ट प्याराडाइम शिफ्ट एन्टायर यो क्यापिटल मार्केटको त यो बुक बिल्डिङ नै हो. बुक बिल्डिङबाट चाहिँ रियल सेक्टरहरू आउँछ नै अनि आउनै पर्छ. यो आइसकेपछि चाहिँ सर्टन भ्याल्यु आउँछ, उनीहरूलाई पनि सर्टन प्राइसिङ आउँछ हैन. इभन इन्भेस्टर्सले पनि एउटा टेस्ट पाउँछ हैन. टिकट कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त. सर्टन मनी अन द टेबल हुन्छ अनि छ भने चाहिँ they will take it छैन भने लिँदैन. अनि त्यसपछि प्राइसिङ राम्रो आइसकेपछि जसले आफ्नो कम्पनी लिएर आएको 10-20% जति छोडेको छ उसको पनि भ्यालुएसन बढ्छ. अनि त्यो होल इकोसिस्टमै बन्छ जस्तो लाग्छ क्या. अनि इनफ्याक्ट अस्पायरिङ इन्भेस्टर्स अस्पायरिङ त्यो एन्टरप्रेन्योर्स अल्सो कम टु द मार्केट. यो एन्टायर इकोसिस्टमलाई बढाउने एन्टरप्रेन्योरसिप गर्ने अनि क्यापिटलिजम त्यो जानी नै त्यही हो. अब अहिले कस्तो साँच्ची भन्दाखेरिमा कस्तो खालको कम्पनी हामी कुरा गरिरहेछ भने एउटा दुइटा छोडेर चाहिँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टले आइपिओ गरे हो नि त. आइपिओ त यो त पैसा उठाउनलाई ट्रु सेन्समा त बजारबाट पैसा लिएर गएर के गरे त होइन नि. त्यो आउनै पर्छ. त्यो आउँछ पनि जस्तो लाग्छ मलाई. अब इट मे टेक टाइम हैन कसरी प्यान आउट हुन्छ भन्ने त्यही डाइरेक्सनमा जाने. So if you read about Indian investors or Indian stock market industry, I think हामी इन्डियामा 1980s र early 90s मा जस्तो थियो नि, I think we were at that same place कि low liquidity, there's not enough research reports and there's a lot of things bubbling underneath कि things are trying to pop up तर त्यो shift त्यो एउटा push चाहिँ पाएको छैन कि. I think going forward, I think like you mentioned IPO आउन थालेपछि you know people would realize the value, more investors would come in, there would be more need for research analysts, and I think the entire industry is at that point of inflection जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ब्रोकरेज फर्म चाहिँ बढी हुन्छ. ब्रोकरेज फर्म्सले क्लाइन्टलाई रिपोर्ट दिन्छ, उनीहरूको सबै कुराहरू आउँछ. यसै मान्छेलाई यो किन ऊ किन भन्ने हुँदैन, उनीहरू पनि मोर प्रोफेसनल हुन जान्छ. सबै कुराहरू आउँछ क्या यो. Absolutely right. So I saw on your website a few days ago that you all had visited India, right? And you all had that exchange thing with ICICI Securities. So त्यो के थियो, how many of you went? What did you get to learn from that entire exchange? You know, if you could share it with our viewers. 3 of us went, my CEO, ma, and त्यसपछि the scheme manager of NMB Open End Fund. Yeah, he went. खासमा हामी बुझ्न चाहिँ ओपन एन्ड फन्डको लिक्विडिटीको चाहिँ इस्युजहरू आउँछ जस्तो लाग्यो. मेन रिस्क चाहिँ लिक्विडिटीको हो, किनकि हामीले चाहिँ बजारबाट पैसा लियो, इन्भेस्ट गर्यो, तर रिडेम्पसन आयो भने चाहिँ कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर खासमा एक्सपिरियन्स त अब छैन नि त. मार्केटै भर्खर डेभलप भएको छ. वी वान्टेड टु नो द्याट होइन. फर्स्टली त्यो भयो एउटा. अनि सेकेन्डली चाहिँ अब हाउ द मार्केट इज, अनि त्यो कन्टेक्स्टमा हामी कहाँ छौँ भनेर कुरा गऱ्यौँ. फर्स्टली इन्भेस्टमेन्टको कुरामा हामीलाई त्यहाँ कुरा गर्नलाई गाह्रो भएन. वी कुड अन्डरस्ट्यान्ड के थिसिसमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ, के छ उनीहरूको कुराहरू, त्यसमा केही पनि इस्यु भएन. अपरेसन्सको ठाउँमा चाहिँ ठुलो ग्याप जस्तो भयो क्या. अपरेसन रिस्कदेखि लिएर इन्डस्ट्री नै इभल्भ हुनुपर्ने हाम्रै इन्डस्ट्री, इनफ्याक्ट हाम्रो मार्केटमा रिस्कहरू जुन अपरेसनको कुराको छ नि त्यसमा चाहिँ ह्युज ग्याप छ. So can you just slightly go one level deeper? कुन एरिया? जस्तै सफ्टवेयरदेखिको लिएर ट्रेड एक्जिक्युसनको सफ्टवेयर, अब उनीहरू 3 लेभलको सफ्टवेयरहरू युज गर्छ. अर्डर दिने, अर्डर म्यानेजमेन्ट र एक्जिक्युसनको होइन. अब हामी चाहिँ त्यो पुग्नलाई धेरै नै टाइम छ. इभन ब्रोकरेजकै कुरा गर्दाखेरिमा ब्रोकरेजको डिफल्टको रिस्कसम्म कुरा गरेँ क्या अपरेसनल इस्युमा जाँदाखेरिमा. अब वी हेभ 50 ब्रोकर्स. If one of them default, अब कुरा त कसैले गर्दैन. त्यो त छ. There's always a possibility छ नि त. Correct. होइन, एक ठाउँमा रोक्यो भने पैसा होइन. इभन इफ यु आर नट सेलिङ विथ द्याट ब्रोकर, बाइङ त गरिरहेको छ भने त्यहाँ पनि पैसा.
these kind of things, operations issue ma धेरै कुराहरु छ के we need to develop. उनीहरुको size capacity ले पनि त्यो दिन्छ होला. Correct. त्यो कुरामा चाहिँ we need to move ahead जस्तो देखियो. अनि market for funds चाहिँ open end funds ले नै इन्डियामा चाहिँ evolve भएको रहेछ बिस्तारै भनेर बुझ्यो. So what percentage of the total mutual fund in India is open end fund? Almost all open end भने क्लोज एन्ड एकदम सेलेक्टिभ खालको बुटिक इन्स्टिट्युसनले फर सेलेक्टिभ खालको भनौँ न अब कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भन्ने त्यो डाइरेक्सनमा मात्रै आउँदो रहेछ नभए मोस्टली जेनरली ओपन एन्ड फन्ड्स भयो. अनि ओपन एन्ड फन्ड्समा नि अहिले त अलिकति इन्डिया इज डाउन यो फिस्कल इयरमा तर लास्ट इयर इट आउट परफर्म सबै जस्तो बाहिरतिर जस्तो लाग्छ. अहिले पनि एक्चुअली इन्डियाको ड्रप इज नट ब्याड कम्पेयर्ड टु द ग्लोबल पेयर्स हैन. अनि अल दिस इज यो चाहिँ डोमेस्टिक इन्भेस्टर्सहरूले नै इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टर्सहरूले नै तानेको भन्नुहुन्छ एफआइएस वाज सेलिङ भनेर भनेपछि ओपन एन्डमा चाहिँ त्यहाँ अझ पनि पैसा आएर चाहिँ इनफ्याक्ट दे सेड आफ्टर कोभिड ट्रिपल जस्तो भएको छ अरे क्या म्युचुअल फन्डको साइज चाहिँ इन्डस्ट्री नै. सो गोइङ देयर अब अलिकति लिक्विडिटी कसरी म्यानेज गर्ने अनि वे फरवर्ड चाहिँ कस्तो खालकोमा जाने भनेर वी गट टु नो होइन. अनि इनफ्याक्ट बुक बिल्डिङको कुरामा पनि वी मेट आइसिआइसिआई सेक्युरिटिजकोमा चाहिँ होइन हाउ दे स्टार्टेड कसरी गर्यो बुक बिल्डिङको प्रोसेस कस्तो हुन्छ भनेर त्यो कुरा पनि थाहा भयो होइन. अनि वान थिङ इन्ट्रेस्टिङ दे सेड वाज मलाई यो चाहिँ एकदम द क्लाइन्ट यो रियल क्लाइन्ट्स फर बुक बिल्डिङ इज नट द इन्स्टिट्युसन भने क्या उसले चाहिँ इज द इन्भेस्टर्स भनेको थियो क्या मलाई. त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. इन्भेस्टर्स किनभने इन्स्टिट्युसन तिमी एकचोटि लिएर पब्लिकमा आउँछौ इन्भेस्टर्सलाई तिमी बारम्बार गइरहेछ नि त. त्यस कारण यु निड टु लिभ समथिङ फर देम दे सुड बी मनी इन द टेबल फर देम. तिनीहरूलाई चाहिँ तिमीले केटर गर्न सक्यो भने दे विल हेभ अ गुड एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ इज गोना कम अप त्यसपछि डेभलप हुन्छ. एकचोटि दुईचोटि नराम्रो एक्सपिरियन्स भयो भने त्यो होल प्रोसेस चाहिँ डिरेल हुन्छ. त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो क्या. I think yes. The most important part is investors have to make money. And फेरि promoters आउने listing गरिदिने at the highest possible price, leaving nothing for the investors. So next time को experience is going to be better. अनि इन्भेस्टर्सलाई पनि मलाई यसो सोच्दाखेरि 10% अहिले गर्यो अहिले थोरै आउला सर्ट प्रिमियम तर ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम इफ यु भ्याल्यु ग्रोज त तिम्रो त 80-90% त जहिले पनि बढ्छ नि. Correct. I think that was good त्यो कुरामा चाहिँ. Okay, so is there going to be any future collaboration between you would they be trying to assist you with book building processes for Nepali companies or will a team go out there and try to learn together with them? Really, collaboration as such as investment त्यस्तोहरुमा त गरेको छैन तर we've asked them के यो book building को process सिक्नको लागि maybe we can send some people over there. अहिले हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ भने स्पेशली यो सेक्युरिटिजमै हामीले कुरा गरेको they were positive in it यो कुरामा चाहिँ किनकि अब अहिलेसम्म हामीले गरेको पनि छैन नेपालमा. So we want to be one of the pioneers यो कुरामा. अनि it has to be done in a good way as well, right? Pioneers मा त पहिलो मात्र गरेर मात्र भएन राम्रो पनि गर्न सक्नु पर्यो. We're talking with companies and we want to bring good companies. Just everyone is trying to bring good companies, so we're trying to set an example त्यो कुरामा चाहिँ. Okay, so now that we're just at the end of the podcast, right? Is there any message that you have for young investors who want to get started in this market? First, investors जो भर्खर सुरु गर्न चाहन्छ they should know the game they are playing. के हो भनेर स्टक मार्केट के हो कसरी हुन्छ हैन इन्भेस्टमेन्ट कसरी काम गर्छ हैन वेल्थ इट क्यान जेनेरेट हैन नट जस्ट ट्रेडिङ मात्रै होइन आजको भोलि मात्रै पैसा कमाउने होइन लङ्गर पिरियड अफ टाइममा चाहिँ दे शुड नो द गेम दे आर प्लेइङ. अनि कति कुराहरू चाहिँ अब पहिला अभाइलेबल थिएन अहिले त एकदम सजिलै अभाइलेबल छ. रिसोर्सेसहरू इट इज एम्पल अफ रिसोर्सेस. युट्युबमा गयो भने होइन यु क्यान सी सो मेनी भिडियोज बाहिरतिरको पनि हेर्न सक्छ. अब बाहिरतिर त्यत्रो गरिसकेको छ भने हामीले त्यो बेसिक कुराहरू होइन त्यो सिक्ने कति नै अपर्च्युनिटिजहरू छँदैछ. त्यसपछि बिस्तारै सुरु गर्दाखेरिमा चाहिँ सम फर्म अफ क्यापिटल गर्दाखेरिमा हुन्छ. लेभरेजमा चाहिँ भर्खर सुरु गरेर मान्छेले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दे सुड युज लेभरेज टु मच होइन. लेभरेज भयो भने चाहिँ बर्न्स यु आउट होइन कम्प्लिटली बर्न आउट भयो भने त you would not want to enter again. त्यो लेभरेज चाहिँ एकदम सबैलाई हुँदैन तर कसैले गर्न सक्छ. मेबी यु निड टु आइडेन्टिफाई इफ यु आर द राइट पर्सन अर नट. लेभरेजको कुरामा त्यो कुरा भयो अनि गेट टु नो पिपल इन द इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस होइन त्यो भयो भने थाहा हुन्छ हाउ थिङ्स आर गोइङ होइन वाज इन्स एन्ड आउट्स कस्तो हुन्छ. त्यो बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाइरह्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. अब मेबी वी डिडन्ट ह्याभ द्याट चान्स त्यो बेलामा त अब अहिले त धेरै नै छ रिसोर्सेसहरू. अनि मेबी यु सुड अल्सो गो टु यो कम्पनीको एनुअल जेनरल मिटिङ्सहरूमा त्यहाँ गयो भने एटलिस्ट यु गेट टु नो द भाइब के भइरहेछ कसो भइरहेछ वाट सोर्ट अफ क्वेसन्स पिपल आर आस्किङ राइट छ कि छैन त्यो एउटा कुरा भयो. अनि एउटा अर्को कुरा चाहिँ
don't listen to anybody who says anything on any media or what's the intention behind this? Yes. And I think most important, somebody saying market will go here, somebody saying market will go there. त्यो कुराहरु चाहिँ किन भनिरहेको छ अलि objectively सोच्नु पर्यो किनकि अब बेसिक पढेको छ सबै कुरा थाहा छ you need to question things, lot of things you need to question किन यस्तो भनिरहेछ हैन blindly follow गर्नु हुँदैन if there are certain people who have vested interest हैन आफुले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ अनि यो स्क्रिप्ट उठाइदियो भनिदिन्छ हैन या or market यहाँसम्म पुग्नु पर्छ भनिदिन्छ and you face all these kind of challenges. यो कुराहरु चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ when you're starting out हैन. Yeah. Okay, Ashish ji, now we're at the end of the podcast, right? Thank you so much. I personally got to learn so much. This is my second interaction with you, and I think there's so many gems like you that are undercovered in the main media industry, and we're so glad that through this podcast we can bring out people like you where people can learn a lot, right? I learned so much, especially like top-down trading, the fact that you need to monitor liquidity, keep a good eye on situation के छ मार्केटमा sentiment कता गइरहेछ driven by liquidity macro. So I think I got to learn so much, and thank you so much for coming to this podcast and helping us fulfill our mission. Thank you, Arpanji. Thanks for having me here and giving me time to share my thoughts. Thanks. All right. Thanks a lot. Thank you so much.